नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा फकीर मोहन सेनापतिंकर कालजयी उपन्यास 6 माण 8 गुंठुर परवर्ती पर्याय। एही पर्याय आमे पुलिस तदारखी संपर्क रे जानिबा। प्रतिदिन गोविंदपुर रे जेपरी राति पाहे आज मध्य ठीक सेहीपरी राति पाहिछि, किंतु सूर्य संगे देखा नाही। मेघटा झरझर फरफर करुथिला। सकाळ मेघ मेघ नुहे, सकाळ कुणिया कुणिया नुहे। आकाशटा टिकिए सफा होई गलानी। बछा बछी काम सरिछि। केही बिलबाड़ी को जीवाकू नाही। केही पिंडारे बसी बाटना बाटुछि, केही गुहाळ कढ़ारे लागिछि। केही केही झांपिटिए मुंडरे हातरे दौड़ी खंडे दाटाए धरी काहाळीटाए ओटारी ओटारी बाहुंगीटाए कांधरे पकाई घास काटिबाकू बाहरिछि। केही पीढ़ारे चढ़ी कखारू डंक सळखी देउछि। घरे लुण नथिबार शुणी हरिपुहाण विविध जुक्ति दर्शन पूर्वक आपणा भार्यर अपरिमित व्ययशीलता साब्यस्त करुअछि। माइकिनिया माने बासी पाइटी छाड़ी बाड़ी पोखरी को बाहरिलेनी। तंती साईटा झस्तुम झस्तुम शब्दरे उछुली पड़िअछि। तंतियाणी माने पिंडारे बसी खडर खडर करी नटेई बुलाई पकाउछन्ती। बेल अंदाज 3 घड़िकी दंडे 2 दंड बेसी। साम साहू घर हलिया गोपाल सामल झांपिटिए मुंडरे देई कोड़ी धरी नई पड़ी बिलर हिड़ बांधुथिला। बाट पाखिया बिल। सामंत घर हलिया घुसुरिया गोबरा जेना घर आड़कू चंचल चली अछि। गोपालिया उपरे नजर पड़ी जिबारु ताकू हाथ टेकी इशारा करी पाखकू डाकिला। मु गोटिए भारी कामरे जाउछि, भारी गुप्त कथा तोते विश्वास पाए बोली कहूछि कही ताहा कानरे तुनी तुनी करी कहिला, बुझी खबरदार ए कथा जेमंत आउ काहा कानरे न पड़े। शांतंकर मना अछि। घुसुरिया जाऊं जाऊं बाटरे मकरा जेना पाणकू भेटिला। ताहा कानरे उपदेश देई चालीगला। ता बाद दनेई साहू, विनोदिया, नटबरिया, भीमामा एमानक संगरे साक्षात हैला। सेमानकू मध्य सेहीपरी तुनी तुनी कही सेहीपरी गुप्तरे रखिबाकू उपदेश देला। गोपालिया काम करिब कौन? साहू पाखकू धाइला। हरि साहू कहिला साम साहू को, हटिया कहिला नटिया को, जेमा मा कहिला सामा मा को, श्रीमती कहिला कन्या बहु को। ग्राम गोटाक जाक कुहाकुही हेले। समस्तंकर तुनी तुनी कथा गोपन रखिबाकू समस्तंकर उपदेश। केही कहिला उछुणी जमादार पहुँचिब। आउ जणे प्रतिवाद करी कहिला नाई नाई खुणी मामला, दारोगा निजे घोड़ारे चढ़ी आसिबे। मात्र जानिबा शुणिबा लोक माने कहिले ए कि तम आम घर कथा। कटकरू निजे पुंपुनी पल्टन घेनी आसिब। गाँ लोके जे बंधा छंदा हेबे एहा निसंदेह। सर्ववादी सम्मत। दंडक मध्यने गाँ निस्तब्ध होईगला। बहु गुड़ाक पानी रे बुड़ी पड़ी घरकू धाइछंती। लुगा चिपुड़िबाकू बेल नाही। लुगा धड़र धड़र बाजी गोड़ तले झरझर होई पानी बोही पड़ुछि। चंचल माठिया पुराई पारि नाही। अधा माठिया पानी बेसी देह हितैषी माने सभारे बत्कृता कला परी घटर घटर करी भारी गर्जन करुअछि। बेत्रहस्त अवधाने सहसा अंतर्ध्यान हेबारु चाट टोका गुड़ाक गोहिरी रे भारी गोलमाल करी धाँ धौड़ लगाइछंती। खुणी आसामी को पुलिस बांधी नेला परी गोटाए सान पिला को बड़ चाट धरी घेनी जाइथिले। सेही पिलाटा समस्तंक ठारू बेसी धाइछि। घुसुरिया फेरी आसी शांत को खबर देला गोबरा जेना घरे नाही। शांते प्रथमे हलिया पठाइले। ताहा बादे आपे तंती साई दुआर दुआर बुलिले। जनकर सुधा भेट पाइले नाही। आउ जहा दुआर को जांती ताहार कबाट किला। घरे केही नाही। मंगराज नितांत व्यस्त होई पड़ी घर बाहर हेउछंती। काहारी भेट न पाई किछि स्थिर करि पारु नाहंती। घुसुरिया हलिया गोटाए ठेंगा धरी बाड़ी पटरे कुकुर तड़ुअछि। जोड़ाए बिलुआ किया बणरे पशी जल जल करी ओली को चाही तुनी होई पड़िछंती। बेल 2 प्रहर गड़ीगला। गोविंदपुर ग्राम पूर्व मुंडरे गोटिए टांगण घोड़ा उपरे एक विशाल मूर्ति सुआर देखागला। सुआरंक विशाल दाढ़ी छाती घोड़े पकेइछि। देहरे 6 कलिया ढिला हाथ चपकन। मुंडरे जामदानी लुगार बांक टोपी, गोड़रे ढिला पाइजामा। घोड़ा ठक ठक करी मिठा कदम चली अछि। आगरे पछरे 5 जन ठेंगा स्कंद चौकीदार नसर पसर होई धाइछंती। समस्तंक आगरे गोबरा जेना ठेंगा कांधेई धाइछि।
ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦୁଆର ଆଗରେ ଗୋବରା ଜେନା ପଛ କରି ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସୁଆର କହିଲେ, ଏଇ ଘର? ଗୋବରା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଖୋଦା ବନ୍ଦ। ସୁଆର ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ବିସ୍ମିଲା କହି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ଘଡ଼ିକ ଉତ୍ତରେ ଗୋହିରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଏକ ଘୋଡ଼ାସୁଆର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଦଳଖିଆ ତଟୁ। ବୟସ ପ୍ରବୀଣତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦେହର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଘଷି ହୋଇ ଲୋମଶୂନ୍ୟ, ଘାଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଖୋଲ ପଶି ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ପିଠିରେ ଖୁଗୁରୀ, ତାହା ଉପରେ ଲାଲ ବନାତର ଚାରଜାମା। ସୁଆରଟି କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଶରୀର, ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଳିଆ। ମାଣିଆବନ୍ଦୀ ଚାରିଫୁଲିଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧା, ଦେହରେ ବନ୍ଧ ଲଗା ଗନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡରେ ମଝିସିଆଁ 6 ଫୁଲିଆ ରହୁମି ବନ୍ଧା। ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ଜଣେ ଚୌକିଦାର ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାସଙ୍ଗ ଛଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼ଉଛି, ଆଉ ପାଟିରେ ଟାକରା ଫୁଟଉଛି। ସଇସ ପାଣ ଟୋକା ଖଣ୍ଡେ ଝୋଟ ଦଉଡ଼ି ବାଗଡୋର ଲଗାଇ ଆଗରେ ଭିଡ଼ୁଛି। ଘୋଡ଼ାଟା ବେକ ଲମ୍ବ କରିଦେଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଳଟଳ ହୋଇ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ସୁଆର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସୁଆରଙ୍କ ପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦୁଆର ଆଗରେ ଜଣେ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ 2 ହାତ ଭରା ଦେଇ ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ଉଠି ପଡ଼ି ସେହି ଲୋକ ଗାଲରେ ଠୋ କରି ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକର ଅସାବଧାନତା ଏହି ପତନର କାରଣ ଅଟେ। ନୋହିଲେ ଏପରି ପକ୍କା ସୁଆର ପଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ସୁଆର ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ସଇସ ପିଲା ଧରୁ ଧରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ ଗଡ଼ିଗଲା ପରି ଘୋଡ଼ାଟା 3-4 ଥର ଗଡ଼ିଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଘୋଡ଼ାଟା ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଆର ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ନିଶିଡ଼ି ଦେହର ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନରେ ଯାଦୁଗୁଡ଼ାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ଶେଖ ଇନାତ ହୋସେନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଆଉଲ ନମ୍ବର ପୁଲିସ ଦାରୋଗା। ପାର୍ସି ଇଲମରେ ଭାରି ମଜବୁତ। ଓଡ଼ିଆ ନାଲାୟକ ଇଲମ ସେଥି ସକାଶେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାଗଜରେ ପାର୍ସି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ଲାୟକତି ହେତରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ କଲମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ବରଷ କେବଳ ସଦର କଚେରୀ ସେରସ୍ତାଗାର ଆଉ ପେସ୍କାରଙ୍କ ପର୍ବଣ ଫରମାସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଥରେ ବଦଳି ଗୋଳମାଳ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଆକଫକାର ପୁଲିସ ଅମଲା। ଏହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ି ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ ଭାରି ଖୁସ୍ ଥିବାର ଚୌକିଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣାଯାଏ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କଚେରୀ ମେଲାରେ ପୋଲିସ କଚେରୀ ବସିଛି। ଖୋଦ ଦାରୋଗା ଶେଖ ଇନାୟତ ହୋସେନ ଖଣ୍ଡେ ସତରଞ୍ଜିରେ ଦାଢ଼ି ମେଲାଇ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ଡାହାଣ ପାଖରେ ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ହେଁସ ଉପରେ ବିଛା ଘୋଡ଼ା ଚାରଜାମାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରେ 20 ହାତ ଦୂରରେ ବରକନ୍ଦାଜ ଗୋଲାମ କାଦର ଏବଂ 5 ଜଣ ଚୌକିଦାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଗ୍ରେପ୍ତାର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ବସିଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର ଚାରିପିଠି ମହାସଭା ବସିଗଲାଣି। ବାହାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ଭିତର ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁକୁମ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତରଫ କରିଦିଆଯାଇ ଘର ଖାନତଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ଦୁକ ପେଟରା ଆଡ଼କୁସ ତଲାସ ହେଲା। ଧାନ ଅମାରରେ ଲୁହା ଗଜ ମାରି ତଦାରଖ ହେଲା। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଖୋଜାଗଲା। 2-4 ଜାଗା ଚାଳ ଓଲରାଗଲା। କୌଣସି ସନ୍ଦେହୀ ମାଲ ଠିକଣା ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପହଡ଼ ଘରୁ 3-4 ହାତ ଲମ୍ବରେକ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ବରାମତ ହେଲା। ବାଡ଼ି ପଛ ଓଳି ତଳେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଶ ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ହେଁସରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ବରାମତ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଅଣାଗଲା। ସେହି ଲାଶ ତନ୍ତିଆଣି ସାରିଆର ଥିବାର ଗୋବରା ଜେନା ଶନାକ୍ତ କଲା। ଦାରୋଗା ଦାଢ଼ିରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, କେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ? ଅବ କ୍ୟା ମତଲବ ହେ? ସେହି ଲାଶ ତନ୍ତିଆଣି ସାରିଆର ଥିବାର ଗୋବରା ଜେନା ଶନାକ୍ତ କଲା। ଦାରୋଗା ଦାଢ଼ିରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, କେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ? ଅବ କ୍ୟା ମତଲବ ହେ? ରତନପୁର ଡୋମ ଲୋକମାନେ ମାମଲା ୟାଦ ହେ କି ନାହିଁ? ମୁନ୍ସି କହିଲେ, ଏକାମା ଘରେ ଶୀତ ଗଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗରାଜ ମନେ କରିଥିଲେ ପରା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋପନରେ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲୁ ରତନପୁର ଡୋମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ କରାଇ ଦେବା ସକାଶେ ମଙ୍ଗରାଜେ ଦାରୋଗାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫାଙ୍କି ଦେବାରୁ ଦାରୋଗା ସେହି କଥାଟା ମନେ କରାଇଦେଲେ। ମାମଲା ତଦାରଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବିଶାଳ ବସ୍ତାନି ଫିଟାଇ ଶିରସ୍ତ ମେଲିଦେଲେ। ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା, ମୁହଁରେ ସୋଲ ବିଣ୍ଡା ଦିଆ ଚେନି ବାସନର ଦୁଆତ ଆଗରେ ଥୁଆଗଲା। ପାହାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ସରକଲମ ଶିଶୁ କାଠ ବେଣ୍ଟିଆ ଛୁରୀରେ କାଟ ଖଣ୍ଡେ ସାନ କାଗଜରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖି କଚେରୀ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ। ସରକାର କମ୍ପୁନୀ ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ମୁଦାଲା। ସାରିଆ ନାମକ ତନ୍ତିଆଣୀକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାହା ଘରୁ ନେତ ନାମକ ଗାଈ, ଏକରାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲ ଲୁଟତରାଜ କରି ଆଣିଥିବାର ମକଦ୍ଦମା। ଗୁହା ତଲାସ ହେଲା। ବରକନ୍ଦାଜ ଚୌକିଦାରମାନେ ଗ୍ରାମଯାକ ବୁଲି ଆସି ଖବର ଦେଲେ। ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ। କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ଜବାବ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା 8 ପଣ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଣିଆ ଘରକୁ, 4 ପଣ ଲୋକ ଗୋରୁ ଖୋଜି, 2 ପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ, 2 ପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଧିକି। କେବଳ 2 ପଣି ଭଲ ଲୋକ, ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁହା ଆପଣା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ଆପେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ଦାରୋଗା ଖପା ହୋଇ ବରକନ୍ଦାଜମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲୁ, ଗଧା, ବେବକୁଫ, ନାଲାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମଯାକ ହୁରିହାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ 2-3 ଦିନ ରହିଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପୁଲିସକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବ କିଏ? ପୁରୁଷ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ଜଣ ଗୁହାଙ୍କ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2 ଜଣ ଚୌକିଦାର ହମରାଏ ଲାସ୍ ମାଇନା ସକାଶେ ଚାଲାଣ ଦିଆଗଲା। ମୁନ୍ସି ସାହେବ ଜେଲଖାନା କଏଦୀ ତୟାରୀ 2.5 ଦିସ୍ତା ହରିତାଳି କାଗଜରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଲମ ବନ୍ଦ କରି ଲେଖି ପକାଇଲେ। ମୁନ୍ସି ସାହେବ ଜେଲଖାନା କଏଦୀ ତୟାରୀ 2.5 ଦିସ୍ତା ହରିତାଳି କାଗଜରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଲମ ବନ୍ଦ କରି ପକାଇଲେ। ଆପଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିରୁ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। 1 ନମ୍ବର ଗୁହା। ତରଫ ସରକାର କୁମ୍ପୁନି ବାହାଦୁର। ମୋ ନାମ ଗୋବରା, ବାପର ନାମ ଗୁଡ଼ିଆ ଜେନା। ମୁତୋଫ ଜାତିର ପାଣ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ପେଶା ଗ୍ରାମରେ ଚୌକିଦାର। ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବାଲୁବିଶ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ମୌଜା ମଜକୁର ଚୌକିଆ। ସାରା ରାତି ଗ୍ରାମରେ ଠିଆ ପହରା ଦିଏ। ଗଲା ରାତିରେ ପହରା ଦେବା ସମୟରେ ଅଧରାତି ଅନ୍ଦାଜ ସାରିଆ ତନ୍ତିଆଣୀ ମାରି ପକାଇଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗରାଜ ବାଡ଼ି ପଛ ପାଖେ ହୁରି ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତାକୁ କେହି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ମାଇଲା ପରି ଜଣାଯାଉଥାଏ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ନା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଅଛି। ଏଇ ଗାଈ ସାରିଆର, ଏହାର ନାମ ନେତ। ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ହେବାର ଦେଖୁଅଛି। କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ମଙ୍ଗରାଜ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ବାଡ଼ି ସନ୍ତକ, ଗୋବରା ଜେନାର ସହି। 2 ନମ୍ବର ଗୁହା। ସନାରଣା ପ୍ରଥମେ ହାଜର ହୋଇ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନଥିବାର ପ୍ରକାଶ କଲା। ଦାରୋଗା ସାହେବ ଭାରି ଖପା ହୋଇ ତାହାକୁ ଚାଟଶାଳୀ ବୁଲାଇ ଆଣିବା ସକାଶେ ହୁକୁମ ଦେବାରେ ସେ 2 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ହେପାଜତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଦ ମୁକୁଳା ବାଳ, ଧୂଳିଆ ଦେହ, ପିଠି ହାତରେ ମାଡ଼ର ଦାଗ ସହିତ ହାଜର ହୋଇ କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିବି। ମୋ ନାମ ସନାରଣା, ବାପର ନାମ ବନାରଣା, ଜାତି ମାଳି, ବୟସ 30, ପେଶା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ଚାଷ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବାଲୁବିଶ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ସାରିଆକୁ ଚିହ୍ନେ, କିପରି ମଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜକୁ ଅନ୍ଦାଜ ବରଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ସକାଳ ଓଳି ମଙ୍ଗରାଜ ମୋତେ ଜଣେ ହଳିଆ ହାତରେ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଳାରେ କହିଲେ, ଦେଖେ ସନା, ତୋତେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କାମଟା କରିଦେଲେ ତୋତେ ଭଲ ଗହୀର ଜମି 2 ମାଣ ଚଷିବାକୁ ଦେବି, ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଖଜା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ପଚାରିଲି, କ'ଣ କରିବି? ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ଏଇ ଯେ ଭଗିଆ ତନ୍ତି ଅଛି, ତା ମାଇପ ଯେ ସାରିଆ, ସେଟା ବାଞ୍ଝ। ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତୁ ଯାଇ ତାକୁ କହିବୁ, ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପୂଜା ଦେ। ଠାକୁରାଣୀ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପେ କଥା କହିବେ, ଆଉ ତୋତେ ପୁଅ ଦେବେ। ମୁଁ ଯାଇ 2-3 ଥର ଭଗିଆକୁ ଆଉ ସାରିଆକୁ ସାଆନ୍ତେଙ୍କ କହିବା ମାଫିକେ କହିଲି। ସେମାନେ ଭଲ କରି ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଉପରଓଳି ଭଗିଆ
ମୋତେ ତା ଦୁଆରକୁ ଡାକି ଘେନିଗଲା। କିପରି ପୂଜା ହେବ, କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋଡ଼ା, କେତେ ଖରଚ ହେବ, ସବୁ କଥା ପଚାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ସକାଶେ ତା ପାଖରୁ 10 ଅଣା 2 ପାହି ପଇସା ଆଣିଲି। ଦିନେ ଶନିବାର ସଞ୍ଜବାଦ ମୁଁ, ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଜଗା ଭଣ୍ଡାରୀ କୋଡ଼ି ଧରି ହଳିଆ 4 ଜଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। ମଙ୍ଗରାଜ କହିବା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତଳୁ ପଛ ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ଖୋଳାଗଲା। ଗାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଗା ଭଣ୍ଡାରୀ ଲୁଚି ରହିଲା। ଗାଡ଼ ମୁହଁ ଡାଳପତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖବର ଦେଇ ସାରି ଆଉ ଭଗିଆକୁ ଉପାସ ରଖାଇଥିଲି। ଅଧରାତି ବେଳେ ଗ୍ରାମ ନିଶ୍ୱର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ପୂଜା କଲି। ଭୋଗ ଲଗାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଜଣାଣ କଲି। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ ବେକରେ ଲୁଗା ପକାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ଜଣାଣ କରି କହିଲି, ମା ମଙ୍ଗଳା, ସାରିଆକୁ ଆପେ ବର ଦିଅ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୁମର ସେବା କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର ଦେଲଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଜଗା ଗାଡ଼ ଭିତରୁ ଜବାବ ଦେଲା, ଆଲୋ ସାରିଆ, ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋର ପୂଜା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ଯିବା ବେଳେ ମୋତେ ଜୁହାର ହେଇଯାଉ, ପାଣି ଚଳାଇ ଦେଉ। ମୁଁ ସେ ପାଣି ପିଏ। ତୋତେ ବର ଦେଉଛି, ତୋର 3 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ହେବ, ଆଉ ତୋହର ଢେର ଟଙ୍କା ସୁନା ହେବ। ତୁ ମୋହର ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ଦେ। କାଲି ବଡ଼ି ସକାଳେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ 2 ପ୍ରାଣୀ ତନ୍ତୀ ତୋଠକୁ ଆସିବ। ମୋ ପୂଜା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିବ ତା ତଳ ଖୋଳିବୁ। ଯାହା ପାଇବୁ ଘରେ ନେଇ ରଖିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବୁ। ତୋତେ ସେହିପରି ଥଳି ଥଳି ଦେବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ ଭଗିଆର ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବି। ସାରିଆ ଭଗିଆ 2 ଜଣ ଶୁଣି ଡରରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। କିଛି କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ଦେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ବାକି ଭୋଗକୁ ବାନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ବାଦ ଜଗା ହସି ହସି ଗାଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ସାନ୍ତ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମୋହର ତୋଠ ପାଖରେ ପୋତି ତାହା ଉପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମୁଁ ଭଗି ଦୁଆରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଉଳ କିପରି ତୋଳାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧି କହିଦିଅ। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହାର ଜମି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ସରକାରରୁ ଜମାଦାର ଆସି ଭଗିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଜମାଦାର ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ତାହାର ସବୁ ଜିନିଷ ବୋହି ନେଲେ। ଘର ଭଙ୍ଗା ଗଲା ଦିନଠାରୁ ଭଗିଆ ବାଇଆ ହୋଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି। ସାରିଆ 7-8 ଦିନ ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମଙ୍ଗରାଜେ ଭଗିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କେବଳ ତମସୁକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ସକାଶେ କଟକକୁ ଘେନି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସାରିଆ ସକାଶେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶଗଡ଼ ଅନ୍ଦାଜ ପଥର ମଙ୍ଗରାଜେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ସେହିଦିନ ମୋତେ 4 ଅଣା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡରରେ ମାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ମରୁଆ। ବାପର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିଆଡ଼ି। ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବୟସ ଜଣା ନାହିଁ। ହାଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ସାରିଆ କି ରୋଗରେ ମଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଆମ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ବସିଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖେ ଡକା ପାଡ଼େ। ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ମୋ ନେତ ଏତିକି କହି ଡକା ପାଡ଼ୁଥାଏ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି କରି କାନ୍ଦେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଚମ୍ପା ତାକୁ 3 ଥର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାରି ତଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ 8 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆପଣା ଭାତ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତା ପାଖରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଭାତ କୁକୁର ନୋଇଲେ ଗାଈ ଖାଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବସି କୁହା ବୋଲା କଲେ 2 ଗଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଏ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ସେ ଅଧିକ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେଥି ସକାଶେ ମୁଁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଏକବାର ରାତି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଠାଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେତିକି ବେଳେ ସାରିଆ ପାଟି କରିବାରୁ ହବିଷ ଭାତ ତା ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର କାଳ ହେଲା। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର କି ବେମାର ହୋଇଥିଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବେମାରୀ ଧରିଥିଲା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚମ୍ପା କୁଆଡ଼େ ସୁଆରି ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହସି ହସି ଆସି କ'ଣ କହିଲା। ସେଇଦିନୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବେମାରୀ ବଢ଼ିଛି।
ରାତିରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ବେଳେ ଖିଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସାରିଆ ଜମି ଛାଡ଼ିଦେବା ସକାଶେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଢେର କହିଲେ। ସାଆନ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଖପା ହେବାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ବୈଦ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବେମାରୀ ସକାଶେ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଥୋଇଦେଲେ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ମୋ ବାପଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଟାଗନାଥ ତିହାଡ଼ି। ଶୁଣିଛି ବିଭା ବେଳେ ମୋ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ହୋଇଥିଲା 3 କୋଡ଼ି 4 ବର୍ଷ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 8 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବିଭା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀ ଥିଲା। ସେଇ ବେମାରୀରେ ସେ ମଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ନନା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଦେଇ ମୋତେ ଘରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ନନାଙ୍କ ଘରେ 5-7 ବର୍ଷ ରହିଲିଣି। ଗ୍ରାମରେ ଲଳିତା ଦାସ ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ଭାଇମାନେ କଳି ଲଗେଇଲେ। ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ସକାଶେ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସି କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିଲି। ସାଆନ୍ତ ମାମଲା କରିବା ସକାଶେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ଠାଏ ଏ ମୁଦି ସନ୍ତକ, ମରୁଆର ସହି। 4 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ବାଇଧର ମହାନ୍ତି। ବାପର ନାମ ଡମ୍ବୁରୁଧର ମହାନ୍ତି। ଜାତି କରଣ। ବୟସ 56 ବର୍ଷ। କନକପୁର ଝଙ୍କଡ଼, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଫତେପୁର ସରଷଣ୍ଢ ତାଲୁକାରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମେଦିନୀପୁରର କେରାମତ ଅଲି ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜେ କଣ୍ଟବନ୍ଧକ ସୂତ୍ରେ ଏହି ଜମିଦାରୀ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଦାରୋଗା ଗୁହାଙ୍କୁ ଢେର ସୁଆଲ କଲେ। ଗୁହା ମଧ୍ୟ ଢେର ଜବାବ ଦେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁହା ଜବାବର ସାର ସାର କେତୋଟି କଥା ବାଛି ଲେଖୁଅଛୁ। ଗୁହାର ଜବାବ ହେଲା, ମଙ୍ଗରାଜେ ଘରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜମିଦାରୀ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାରୀ ଅସୁଲ ଟଙ୍କାରୁ କିଣିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ପ୍ରଥମେ ବରଷ ଖଜଣା ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରି ନେଇ ଜମିଦାର ଦିଲଦାର ମିଆଁକୁ ଦେଲେ। ଦୁସୁରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିଦେଇ ମେଦିନପୁର ଗଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି। ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲି, ପୁରୁଣା ଜମିଦାର ବାଘସିଂହ ବଂଶ ମେଳି ଲଗାଇବାରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? କାଲି ନାଟବନ୍ଦୀ। ମଙ୍ଗରାଜେ ତମସୁକ ଲେଖାଇ ନେଲେ। ଖଜଣା ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଲେ। ଏଣେ ଜମିଦାର କରଜ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କଳନ୍ତର ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଏଇପରି ହୁଏ। ଶେଷଥର ମଙ୍ଗରାଜେ ମୁସାହେବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଅସଲ ସୁଧ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ତମସୁକ ଲେଖାଇ ନେଲେ। ଦିଲୁମିଆଁ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତମସୁକ ଦସ୍ତଖତ କରିନେଲେ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଆଉ ମେଦିନପୁର ନ ଯାଇ କଟକରେ ମାମଲା କରି ଜମିଦାରୀ ଦଖଲ କରିଗଲେ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ହେଲା, ହଁ, ଭଗିଆ ତନ୍ତୀଠାରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କଣ୍ଟ କବଲା କରି ନେଇଥିଲେ। କବଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି। ତମସୁକ ଲେଖାଇ ମାମଲା ଖରଚ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ପଡ଼ିଅଛି ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ କହିବି। ଗୁହା ପାଞ୍ଜି ଦେଖି କହିଲା, 34 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା, 17 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା। ଗୁହା କହିଲା, ହଁ, ସାଆନ୍ତେ ଭଗିଆ ନାମରେ କଟକ ଅଦାଲତରେ ନାଲିସ କରିଥିଲେ। ମକଦ୍ଦମାର ଏତଲାନାମା, ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପରୁଆନା, ନିଲାମୀ ଇସ୍ତାହାରା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଗିଆକୁ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅଦାଲତର ପିଆଦା ଆସି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ସିସ ନେଇ ମୋ ପାଖରୁ ରସିଦ ଲେଖା ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସାରିଆ କିପରି ମଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଈଟା ଭଗିଆର। ସାକ୍ଷର ବାଇଧର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ଚମ୍ପା। ବାପର ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ଜାତି ଏଇ ଘର ମନୁଷ୍ୟ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ସାରିଆକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ତା ଘର ଏ ଗାଁରେ ନୁହେଁ। ସେ ଆମ ଦୁଆରେ ମରି ନାହିଁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମରିଯାଇ ଆମ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଜର ହେଇଥିଲା, ମରିଗଲା। ଆମ ସାଆନ୍ତେ ତାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସାଆନ୍ତ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଜର ହେଇଥିଲା, ସେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉନାହିଁ। ଢେର କାନ୍ଦୁଛି। ଗୁହା କାନ୍ଦି ବସିଲା। ଦାରୋକା ଧମକ ଦେବାରୁ ତୁନି ହେଲା। ଏଇ ଗାଈଟା ଆମର, ଘର ବାଛୁରୀ। ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ସାରିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛୁ। ଠାଏ ମୁଦି ସନ୍ତକ ଦେଖାଇଲା। ଚମ୍ପାର ସହି। ଅଧିକ ରାତି ହେବାରୁ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଦାରୋଗା, ମୁନିସି, ଚୌକିଦାର, ଗୋବରା ଜେନା
ଅନେକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁହା ଠିକଣା କରାଯାଉ। ତହିଁ ପରଦିନ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷୀ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ସାକ୍ଷୀ। ମୋ ନାମ ବନା ଜେନା, ବାପର ନାମ ଦନା ଜେନା, ଜାତି ପାଣ, ବୟସ 18, ପେଶା ହଳିଆଗିରି, ମକରାମପୁର, ବାଲୁବିଶି, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ସାରିଆକୁ ଚିହ୍ନେ, ତା ଦୁଆରକୁ ଢେର ଥର ଯାଇଛି। ତା ଘର ସଉତୁଣିଆ ମଉଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ। ନା ନା, ପାଣ ସାହିରେ। ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ନା ନା, ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ତାହାକୁ ଧରି ଆଣି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏଇ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଏହା କହି ସାକ୍ଷୀ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇଲା। ଗଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଅଧରାତି ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଦେଖିଛି, ସାରିଆ ପିଠିରେ 20 ପାହାର ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ମୁଁ ସାଉ ଘର ଗୋରୁ ଖୋଜି ଆସିଥିଲି। ମୋ ଘର ଏଠାକୁ 2 କୋଶ ବାଟ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତରକାର ନାହିଁ। ଗୋବର ଜେନା ଚୌକିଆ ମୋ ଭିଣେଇ ନୁହେଁ। ଏ ବାଡ଼ି ସନ୍ତକ। ବନା ଜେନାର ସହି। 7 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ଧକେଇ ଜେନା, ବାପର ନାମ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜେନା, ଜାତି ପ୍ରାଣ, ବୟସ ଜଣା ନାହିଁ, ପେଶା ହଳିଆଗିରି, ରାଇପୁର, ବାଲୁବିଶି, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଗଲା ନବମୀ ଦିନ ଅଧରାତି ବେଳେ ମୁଦଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଅଛି। ମୁଁ ଲୁଣ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି। ରାତି ହେଇଯିବାରୁ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲି। ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାରୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଚାଳ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଅନେଇଲି। ଦିଶୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନେ, ନିଜେ ଢେର ଥର ଦୁଇଁଛି। ଏ ଗାଈର ନାମ ବଉଳା। ଏ ଗାଈ ଭଗିଆ ତନ୍ତୀର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଦାଲାର ସୁଆରରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଗୋବରା ଜେନା ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁହାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି। ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି। ନବମୀ ଆଡ଼କୁ 20 କି 22 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ତିଥି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ବାଡ଼ି ସନ୍ତକ। ଧକେଇ ଜେନାର ସହି। 8 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ଖତୁଚନ୍ଦ, ବାପର ନାମ ନିତାଚନ୍ଦ, ଜାତି ତନ୍ତୀ, ବୟସ 28, ପେଶା ଲୁଗାବୁଣା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଏ ଗାଈ ଭଗିଆର। ମୁଁ ଜାଣେ। ଭଗିଆ ମୋ ପଡ଼ିଶା। ଯେଉଁଦିନ ସରକାରୀ ଜମାଦାର ଆସି ଭଗିଆର ଘର ଭଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ, ସେଦିନ ମଙ୍ଗରାଜେ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଉଆସରେ ରଖିଛନ୍ତି। କି ସକାଶେ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ହଳିଆମାନେ ଯାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବୋହି ଆଣିଲେ। ଭଗିଆ ସାରିଆ 2 ଜଣ ଡକାପାତି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜମାଦାର ଆସିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କବାଟ କିଳିଦେଇ ଜଳାରେ ଅନାଇଥାଉ। ଚୌକିଆ ଗୋବରା ଜେନା ମୋତେ ଡାକୁଥାଏ। ମୁଁ ଜବାବ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭାରିଜା ଜବାବ ଦେଲା। ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା କଥା କହିଲା। ଏ ଡଙ୍ଗି ସନ୍ତକ। ଖତୁଚନ୍ଦ୍ର ସହି। ଜବାବ ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ପିତାର ନାମ ଧନୀ ନାୟକ, ଜାତି ଖଣ୍ଡାୟତ, ବୟସ 52, ପେଶା ଜମିଦାରୀ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ସାରିଆକୁ ମାରି ନାହିଁ। ଭଗିଆ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲା। ନାଲିସ କରି ତା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଡିଗ୍ରୀ କରି ନେଇଅଛି। ମୋକଦମା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତାର ଗାଈ ନେଇଛି। ସାକ୍ଷର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇଆ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କନା ଗୁଡ଼େଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ମୁକୁଳା, ଦେହଯାକ ଧୂଳି କାଦୁଅ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାଇଜି ହାଣ୍ଡି ଧରିଛି। ଖୁବ୍ ନାଚିଲା। ସାରିଆ ସାରିଆ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର କରି କହିଲେ, ଆରେ ଭଗିଆ, ତୋ କପାଳରେ ଏହା ଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାଇଆ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଧାଇଁଲା। ଚୌକିଆମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦାରୋଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଦାରୋଗା ମାମଲ ତଦାରଖି ଖତମ କଲେ। 32 ଜଣ ଗୁହାର ଜମାନବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୁହାକୁ ବାହାଲ ରଖି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋକାସତ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସାମୀ ଚଲାଣି ଏବଂ ଓକିଲ ରାମ ରାମ ଲାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବେଳ ପ୍ରହରକ ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଚଲାଣ ହେଲେ। ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଚୌକିଆ ବରକନ୍ଦାଜ ଘେରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗରାଜେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପୋତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାକାଳୀ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଦାରୋଗା, ପଛରେ ମୁନ୍ସି,
ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଗ୍ରାମର କେହି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ କହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। କେବଳ ଚମ୍ପା ମୋ ସାଆନ୍ତ, ମୋ ସାଆନ୍ତ, ମୋ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ଘେନି ଯାଉଛ, ମୋ ସାଆନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଣ ରାଗିଣୀରେ ଡକାପାଡ଼ି ଧାଇଁଥିବା ବେଳେ ବାଟ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସାଆନ୍ତେ ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ 2-3 ଥର ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଦାରୋଗା ମୁନ୍ସି ଦିକ୍ଦାର ହେଲେଣି। ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ। କାନ୍ଦି ଅଥୟ ହେଇଯାଉଛି। ଗନ୍ତାଘର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଇ ଧରିଯିବେ, ମୂଷା ଖାଇଯିବେ। କ'ଣ ହେବ? ମଙ୍ଗରାଜେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ 2ଟା ନଳି କଞ୍ଚି ତା ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ସବୁ ସାବଧାନରେ ରଖିବୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା କଞ୍ଚି 2ଟା ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣ ଠାରେ ବସୁଥିବେ, ଉପାସ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ବାହୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଚମ୍ପାର କାନ୍ଦଣା କେହି ଆଉ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଦାରୋଗା ସାହେବ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁହା ଜମାନବନ୍ଦୀ ସମସ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ଶୁଣି ମୁନିଷୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାଟକୁଟ କରି ଗୁହାମାନଙ୍କୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେଲେ। ତାହା ବାଦ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସାମୀକୁ କଟକ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ହଜୁରକୁ ଚାଲାଣ ଦେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାରୋଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଏକପ୍ରସ୍ତ ସାଇ ମୋହର ନକଲ ହାସଲ କରିଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦାରୋଗା ରିପୋର୍ଟର ନକଲ। ଧର୍ମାବତାର। ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ ଭୋର 8 ବଜେ ଅତ୍ରାଧୀନ ଆପଣା ଏଲାକା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା କଚେରୀ ଜାଗାରେ ବସି ସରକାରୀ କାମ ଅଞ୍ଜାମ କରୁଥିବା ହାଲତ। ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବନ୍ଦା ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସି ରୋଜିନା ଡାଏରୀ କଲମ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ହାଲତ। ବରକନ୍ଦାଜ ଗୋଲାମ କାଦର ଓ ହରିସିଂ ଆପଣା ପହରାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ହାଲତ। ଅତ୍ର ଥାନା ଏଲାକା ଫତେପୁର ସରଷଣ୍ଢ ମୌଜା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛାଟିଆ ଗୋବରା ଜେନା ହାଜର ଆସି ଜେରା କଲା କି ତାଲୁଖା ମଜକୁର ମୌଜା ମଜକୁର ରହିସ ସାରିଆ ନାମକ ତନ୍ତିଆଣୀକୁ ଖୁଣ କରିଥିବା। ବନ୍ଦା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ମାତ୍ର ଲେହେମାକ ଗୁଦସ୍ତ ନ କରି ହଜୁରର ପ୍ରଥମ ଏତେଲାଇ କାଟି ଆସାମୀ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିବା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମସୁର ବଦମାସ ଏବଂ ତାଲିମବାଜ ଥିବା ହାଲତ ଏବଂ ମାମଲା ଭାରି ସଙ୍ଗୀନ ଥିବା ଲିହାଜ ବନ୍ଦା ତଳେଦମ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ରମାନା ହୋଇ ସରଜମିନରେ ପହଞ୍ଚି ଦସ୍ତୁର ମୁତାବକ ଆସାମୀ ଘର ମହାସଗ ଖାନ୍ତଲାସ ବହୁତ ହୁସିଆରୀରେ ଆସାମୀକୁ ଗ୍ରେପ୍ତାର କଲା ବାଦ ମହିଲୁକିଆ ସାରିଆର ଲାଶ ଏବଂ ତାହାର ଘରର ମାଲ ଆସବାବ ଏବଂ ମହିଲୁକିଆର ନେତ ନାମକ ଏକରାସ ସଫେଦା ଗାଈ ଆସାମୀ ଜିମାରୁ ବରାବଦ କରିଅଛି। ଆସାମୀ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ଖୁଣ କରିଅଛି ସେ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବରାମଦ ହେବା ହାଲତ। ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଆପେ ଏକ ଗୋଟି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ଖୁନ କରିଥିବା 4 ଜଣ ଗୁହାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀରୁ ସାଫ ସାବିତ। ଏମାନେ ରୁଇତ ଗୁହା ଥିବା ସାଫ ସାବିତ। ଆସାମୀ ଯେ ଜଣେ ଜାଲିମବାଜ, ଜଣେ ଇମାନଦାର ମୁସଲମାନର ଜମିଦାରୀ ଜୁଆ ଚୋରି କରି ନେଇଅଛି ତାହା 4 ନମ୍ବର ଗୁହା ଜମାନବନ୍ଦୀରୁ ସାଫ ସାବିତ। ଏହିସବୁ ଜାଲ ଲିହାଜରେ ଆସାମୀ ଉପରେ ଖୁଣ ସାବିତ ହେବାରୁ ହଜୁରକୁ ଚଲାଣ ଦେଲି। ହଜୁର ଖୋଦାବନ୍ଦ, ମା ବାପ, ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ। ରିପୋର୍ଟ କସୋର ମାଫ ହେବ, ନୌସନାରୀ ତଜବିଜ ହେବ। 10 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ସନ 1831। ଦାରୋଗା ଇନାୟତ ହୋସେନ, ଥାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆଲାହିଦା ଫର୍ଦ ମୁତାବକ ଆସାମୀ ଘରୁ ବରାମଦ ହୋଇଥିବା ଚୋରାମାଲ ହରିସିଂ ବରକନ୍ଦାଜ ହେପାଜତରେ ଭେଜାଗଲା। ଏପରି ଆସାମୀ ସାରିଆକୁ ଖୁନ କରିବାରୁ ତାହାର ମାଲିକ ଭଗିଆଚନ୍ଦ ଭାରି ବାୟା ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରୁଥିବା, ତାହାର ହେପାଜତ ସକାଶ କେହି ଏଗାନା ଲୋକ ନଥିବା ହାଲତ ହଜୁରକୁ ଚାଲାଣ ଦେଲି। ହଜୁର ମାଲିକ। ତାରିଖ ସନ 15। ଏବେ ଜାଣିବା ଓକିଲ ରାମଲାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାଠ ରେଲିଂ ବେଢ଼ା ନାଜରଖାନା ଗାରଦ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବାଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଜି ଗୋଟିଏ ଆସାମୀ ବସିଅଛି। 4 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ପହରା। ଆହା, ଲୋକଟାକୁ ପଦେ କଥା କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖର ସାଥୀ, ଅର୍ଥର ଦାସ। ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କେହି କାହାରି ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ, କାହା ଦୁଆରେ ଦୁବ ମରୁନାହିଁ, କାହାର ଦୁଆରେ ମଣିଷ ପେଲାପେଲି। ଅବସ୍ଥା ସବୁ କରାଏ। ଜଣେ ବିଲାତି କବି କହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟହୀନ ଜଗତ
ଆଉ ବନ୍ଧୁହୀନ ଜୀବନ ସମାନ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡବତ ମଙ୍ଗରାଜେ। ଆସାମୀ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନେଇଲେ। ପୂର୍ବ ସେ ଢେର ଢେର ଦଣ୍ଡବତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଦଣ୍ଡବତ ଶବ୍ଦଟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରାଣ ପଶିଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ବନ୍ଦୀ କିଛି କଥା କହି ନ ପାରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ଦେହରେ ଢିଲା ହାତ, ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ଛଅକଲିଆ ବନ୍ଧ ଲଗା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାଳି ଚିହ୍ନତ ଚପକନ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଚଉଡ଼ା 24 ହାତ ଲମ୍ବ ଜରିମୁହାଁ ଢାଲିଆ ପାଗବନ୍ଧା, ପାଛୋଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ପଛରୁ ଫେରିଆସି ବାଁ କାନି ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ, ଡାହାଣ କାନି ବାଁ କାନ୍ଧରେ, ଛାତିରେ ଛକ ପଡ଼ିଛି। 3 ଫୁଲିଆ ମାଣିକବନ୍ଦୀ ଖଦି ପିନ୍ଧା, ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲପକା ମରହଟା ଜୋତା, କାନରେ ପାହାଡ଼ି ସରକଲମ, ଜାଉଁଳି ନିଶ, ଏକଗାଲିଆ ଗାଲେ ପାନ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଶା ଭରସା ବିସ୍ମୟ ସନ୍ଦେହ ଆସାମୀ ମନକୁ ମନ୍ଥି ପକାଉଛି। କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ଜଣା ଲୋକ ପରି ସେହି ଲୋକ ପରି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଏ କିଏ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁ ଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହେବେ। ଚାଣକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଏପରି ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସାହସ କରିଅଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଯଃ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ସ ବାନ୍ଧବଃ। ବୋଇଲେ ରାଜଦ୍ୱାରେ କି କଚେରୀରେ, ଶ୍ମଶାନେ କି ମଶାଣୀ ପଦାରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି କି ଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ସେ ବାନ୍ଧବଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲମାନେ କଚେରୀରେ ଆଉ ବିଲୁଆମାନେ ମଶାଣୀରେ ଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବାନ୍ଧବ। କେବଳ ଜୀବିତ ଆସାମୀକୁ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏଁ ଭକ ଭକ କରି ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ପହରା ବରକନ୍ଦାଜ ଗୋପୀସିଂହ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଏହାଙ୍କର ନାମ ରାମରାମ ଲାଲା। କଚେରୀରେ ବଡ଼ ଓକିଲ, ୟାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା କରି ଧର। ସାହେବ ଏହାଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ ଶୁଣନ୍ତି। ଓକିଲ ବାବୁ ଖୁସି ହୋଇ ଛାତି ଆଉ 2 ବାହୁରେ 2 ଥର ଆଖି ବୁଲେଇଲେ। 2 ଥର ଗଳା ଖିଙ୍କାରି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ପରି କହିଲେ, ମଙ୍ଗରାଜେ, ମାମଲାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଗରୁ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଯାକ ମାମଲା ମୋ ପାଖରେ। ଲୋକମାନେ ଥୁକ ପକାଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ବେଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯେପରି କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଧାଇଁଛି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଫଁ କରି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଓକିଲ କହିଲେ, ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଏଣିକି ସବୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ପର୍ବାଏ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ସାହେବଙ୍କ କୋଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଢେର ଢେର ମାମଲା କଥା ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଜଣାଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ହାଲ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲିଣି। ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ସେଇ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ଦାରୋଗା, ତାହାରି ଏତେ ଖେଳ। ସେଇ ଦାରୋଗା ହାଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବେ। ଥରେ ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉ। ମଙ୍ଗରାଜେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଓକିଲ ସାହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ଧର୍ମର ବାପ। ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ, ପିଲା ବୁଦ୍ଧି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲାଗିଲା। ଓକିଲ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସବୁ କରିବି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ମାମଲାଟା କିଛି ଟାଣ, ଭାରି ଟାଣ, ଫାଶୀର ମାମଲା। ବେଳରୁ ନ ଜଗିଲେ ଫାଶୀ ଠିକ୍। ପୁଣି ସେଇ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ଦାରୋଗା ପିଛା ଧରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଲୋକ, ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। କଚେରୀ ମାମଲା କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା। କିଛି ଖରଚ ଲାଗିବ। ଖରଚକୁ ଡରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହାତ ଫିଟାଇବାକୁ ହେବ। ଦାରୋଗା କ'ଣ କହି ବୁଲୁଛି ଶୁଣିଲେ ତ? ଫାଶୀ ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସବୁ। ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅର୍ଜିଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜିଛି? ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗରାଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? ମୋ ହାତରେ ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ। ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ଚାକର ଆସିଛନ୍ତି, ଦାରୋଗା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଖଲାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଗଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଗୋପୀସିଂହ କହିଲେ, ଆହା ମଙ୍ଗରାଜେ, ତୁମେ କି ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜମିଦାରୀ କରୁଥିଲ? ଏଠାରେ କ'ଣ କିଣାବିକା କଥା ଯେ ଧାର ଉଧାର ଚଳିବ? ମକେଲ ବୋଲେ ରଖ ମଉସା, ଓକିଲ ବୋଲେ ଆଣ ପଇସା। ଟଙ୍କାଟି ଥୁଅ, କଥାଟି କୁହ। ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା କାଢ଼, ଟଙ୍କା କାଢ଼। ମାମଲା ଜିଣିବ ତ ଟଙ୍କା କାଢ଼। ଓକିଲ ସାହେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଆସାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନାଜର 2 ପଦ କଥା କହିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଏକେଲା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ 4 ଜଣ। ପୁଣି ଓକିଲ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛ ତ ମଙ୍ଗରାଜେ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ।
ବରକନ୍ଦାଜ ଠାରୁ ହାକିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାମଲା ଯେପରି ଟାଣ, ଆଉ କେହି ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ ନଗଦ 10,000 ଧରି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଦେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ପଶୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବାପ ବନେଇଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ଭସେଇ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମାମଲାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେବ ମୁଁ ଖରଚ କରୁଛି। ଏଥିରେ ତ 10,000ରୁ ପଇସାଏ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ମୋତେ କଟକବାଲା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଟଙ୍କା ଯେ ଏବେ ଖରଚ ହୋଇଯିବ ଏପରି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଖଲାସ ହେଲେ ମୁଁ କଡ଼ା ଦାମ ହିସାବ ବୁଝେଇଦେବି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଗାଲେରେ ହାତ ଦେଇ ଦଣ୍ଡେ ବସି କ'ଣ ଭାବିଲେ। ସାପର ଗୋଡ଼ ସାପକୁ ଦିଶେ। କଟକବାଲା ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗରାଜେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାଘ ଲାଞ୍ଜଟା ମଧ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଓକିଲ ରାମରାମଲାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ। 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଠାମ କିଣି କବଲା ଚିଠା ସାଫି ଶେଷ କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟଖାନାରେ କବଲା ରେଜଷ୍ଟରୀ ସମାପ୍ତ। ଓକିଲ ସାହେବ ଶେଷରେ କହିଲେ, ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆପଣ ବେପରବାଏ ହାଜତଖାନାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଟକ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଭାରି ଭିଡ଼। କଚେରିଆ ବଜାରୀ ହଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଦିପାଲା ହେଲେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଯେପରି ଗାଣିଆମାନଙ୍କ ବେଶ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଜମିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣ ଜଣ କରି କଚେରୀ ପୂରିଗଲେଣି। ଭାରି ଭିଡ଼, ଗୋଳମାଳ। 2 ଜଣ ଚପରାସୀ ଚୋପ୍ ଚୋପ୍ କହି ଆହୁରି ଗୋଳମାଳ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ମଫସଲରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ଜମିଦାର ମଣିଷ ମାରୁ ମାମଲାରେ ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସିଛି। ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ ଦୋହରା ସମ୍ପ୍ରଦ କରିଥିଲେ। 5 ଦିନ ହେଲା ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଶେଷ ବିଚାର ଦିନ। ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। କାଲି ବୁଧବାର ବିଲାତି ମେଲ୍ ଯିବ। ସାହେବ ମାଇ ଡିଅର ଲେଡି ଆରମ୍ଭ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି। ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ପଡ଼ିଲେ ହାକିମ ସାହେବ ବିଲାତି ଛାପା କାଗଜ ମେଲାଇ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପେସ୍କାର ଜିମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାହେବ ଜମାନବନ୍ଦୀ କାଗଜରେ ଗାରେ ଗାରେ ଦସ୍ତଖତ ଟାଣିଦେବା ଆଉ ରାୟ ଶୁଣେଇବାରେ ମାଲିକ। ଆଜି ସାହେବଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ ଇଂରାଜ। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାର କାରଖାନା ସବୁ ଇଂରେଜୀମୟ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ଛାପାଖାନା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଶୀ। ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରି ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖିବାକୁ ହେଉଛି। ସାହେବ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପରେ ଲଫାପା ବନ୍ଦ କରି ଚପରାସୀ ହାତରେ ଡାକଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ୱେଲ ବାବୁ, ମକଦ୍ଦମା ପେଶ୍ କର। ସରକାର ତରଫ ଓକିଲ ଈଶାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଦାରୋଗା ଇନାୟତ ହୋସନ ମୁଦାଲା ତରଫ ଓକିଲ ରାମରାମଲାଲା ହାଜର। ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଆସାମୀ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖର ଚୌକିରେ ବସି ହୋଲି ବାଇବେଲ ଧରି ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଲେ। ମୋର ନାମ ABCD ଡଗଲାସ, ବାପର ନାମ EFGH ଡଗଲାସ, ଜାତି ଇଂରେଜ, ବୟସ 40, ହାଲ ସାକିନି କଟକ। ଆମ୍ଭେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଭିଲ ସର୍ଜନ। ଗତ 8 ତାରିଖ ଭୋର 7:30 ସମୟରେ ସରକାରୀ ଲାଶ ମାଇନା ଘରେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସାରିଆର ଲାଶ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏକ୍ଜାମିନ କରାଯାଇଛି। ଚୌକିଦାର ଗୋବରାଜନା ଚିହ୍ନିତ ଦେବା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ ତାହା ସାରିଆର ଲାଶ ଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଦୂର ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ସାହସ କରି କହିପାରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ରହି ବିଶେଷ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ମରିଯାଇଥିବାର ଆମ୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ। ଜଜ୍ ସାହେବ ସୁଆଲରେ ସାକ୍ଷୀ ଜବାବ ଦେଲେ। ଲାଶ ଦେହରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ତାହା ଦେହର ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ହୃଦୟରେ ପ୍ରାୟ ରକ୍ତ ଥିଲା ନାହିଁ। ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ମୂତ୍ରଧାର ମଳବାହିନୀ ନାଡ଼ିରେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଅଛୁ ସେ ଉପବାସରେ ମରିଛି। ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୁଆଲର ଜବାବ, ହଁ, ଲାଶ ପିଠିରେ 3 ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଥିବାର ଗୋବରାଜନା ଆମ୍ଭକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଦେଖାଇଲା। ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଇଅଛୁ ତାହା ମାଡ଼ର ଦାଗ ନୁହେଁ।
ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଉତ୍ତାରେ ଗରମ ଲୁହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଗ୍ନେୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦାଗ ଦେଲେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ହୁଏ, ଏହା ସେହିପରି ଇଷତ୍ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ପୁନର୍ବାର ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୁଆଲରେ, ନା, ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ଛୁରୀ ଧରି ଶବ କାଟି ନାହୁଁ। ନେଟିଭ୍ ଡାକ୍ତର ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାସୁଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଜଣ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଶବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଓକିଲ ସୁଆଲରେ ସାକ୍ଷୀ କିଞ୍ଚିତ୍ ଖପା ହୋଇ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଆଜକୁ 10.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଜରୀ କରି ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଲଣ୍ଡନ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ପାସ୍ କରିଛୁ। ପୁନର୍ବାର ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ବର୍ମା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ଆସାମୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ତୁମାରା କୁଛ ସବାଲ ହେ? ଆସାମୀ ତରଫ ଓକିଲ ରାମରାମ ଲାଲାଙ୍କ ସୁଆଲ। ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମିସଲ ଉପରେ ଆସାମୀର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି, ଏହି ଠେଙ୍ଗାର କିଛି ଦାଗ ଲାସ୍ ପିଠିରେ ଅଛି କି? ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ନନ୍ସେନ୍ସ, और क्या पूछने का हो पूछो। ଓକିଲ ସାକ୍ଷୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଜେରା କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରିଆ ଉପାସ ରହି ମରିଛି। ସେ ଆପେ ଉପାସ ରହିଥିଲା କି ଆସାମୀ ତାକୁ ଉପାସ ରଖାଇଥିଲା? ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, କୁଛ ବାତ ନେହିଁ, ଗୋ ଅନ୍, ଚଲୋ ଚଲୋ। ପୁନର୍ବାର ଜେରା, ଆଚ୍ଛା, ସାରିଆ ଆସାମୀ ଦୁଆରେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଜଜ୍ ସାହେବ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖୋ, तुम ऐसा बेहुदा सवाल करोगे तो तुम्हारा वकीलाती कैंसल कर देगा। ଓକିଲ କହିଲା, ହଜୁର, ଖୋଦାବନ୍ଦ, ମା ବାପ, ଦୁନିଆ କା ବାଦଶାହ। ଆସାମୀର ଜବାବ ନିଆଗଲା ଉତ୍ତାରେ 2 ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ବତ୍କୃତା ହେଲା। ଭାରି ଝଟ୍ଟାପିଟା ଲାଗିଲା। ଉଣା ନୁହେଁ, 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବତ୍କୃତା। ଏହି ଅବକାଶରେ ସାହେବ ବେଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ ଛପା କାଗଜ ପଢ଼ି ପକାଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଆସିଲେଣି। ହାକିମ ବନ୍ଦ କରାଇ ନଥିଲେ ବତ୍କୃତା ବରାବର ଚାଲିଥାନ୍ତା। ହାକିମଙ୍କ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ ସେରସ୍ତଦାର ରୋବକାରୀ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ରୋବକାରୀଟା 12 ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜରେ ଲେଖାଗଲା। ରୋବକାରୀ ଲେଖାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ରୋବକାରୀର ସହି ମୋହର ନକଲ ହାସଲ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୋଲି ଆସୁଥିବାରୁ ସେହି ରୋବକାରୀର ଯେତିକି କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଠକ ମକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ତ ହାଲ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତେତିକି ସାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ରୋବକାରୀ କଚେରୀ ଅଦାଲତ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଇଜଲାସ HR ଜେକ୍ସନ ସ୍କୋୟାର। ସେସନ ଜଜ୍ ମିଲିକିୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର, ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ, ଜିଲେ କଟକ। ସରକାର ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ ବନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ପ୍ର ଅସୁରେଶ୍ୱର, ଜିଲେ କଟକ। ମୁଦାଲା ସାରିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତିଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ତାହା ଘରର ଆସବାବ ଲୁଟତରାଜ କରିନେଇଥିବା ମାମଲା। ନଥିର ସମସ୍ତ କଥା କାଗଜାତ ଏବଂ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଣାଗଲା କି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ପୋଲିସ ଚଲାଣି ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ଆସାମୀ ଉପରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସେସନ ସମ୍ପ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମୀର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ 8 ଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବତ୍କୃତା ଶ୍ରବଣ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ କି ଆସାମୀ ପୋଲିସ କଥିତ ମତେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହାର କରି ସାରିଆକୁ ବଦ୍ଧ କରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ଏବଂ ମନକଷ୍ଟ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ହେତୁ ଏହିକି ଯେ ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି ଲାଶ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଏହି ମକଦ୍ଦମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଠିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଗୋବରାଜେନା ଚୌକିଦାର ସୂତ୍ରପାତକାରୀ ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ଜମାନବନ୍ଦୀ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଦାଲତରେ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ମକଦ୍ଦମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ବନା ଜେନା ଏବଂ ଧକେଇ ଜେନା କି ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ମାରି ପକାଇଥିବାର ବୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୌକିଦାରର ଆତ୍ମୀୟ।
ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆସାମୀ ଘରଠାରୁ 2 କୋଶ ଦୂର। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଜାଗରିତ ହୋଇ ଆସାମୀର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ପୋଲିସ ମାମଲା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଦାଖଲ କରିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ 3 ପରସ୍ତ ଘର ବ୍ୟବଧାନ। ସୁତରାଂ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଭେଦ କରି ଚଳିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟଣା ଏବଂ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜବାବ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛି। ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୀଷଣତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋବରା ଜେନା କୂଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ସମ୍ପ୍ରୋଧ କଲୁ। ଆସାମୀର ପୂର୍ବ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରତା ପ୍ରମାଣ କରାଇବା ସକାଶେ ପୋଲିସ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ କି ଆସାମୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବା ସକାଶେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଅଟେ, ମାତ୍ର କାହାରି ପ୍ରତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ମୃତ ସାରିଆ ବା ଭଗିଚନ୍ଦର ପାନିଆ, ଡୁଙ୍ଗି, ନାରାଜ ଚରଖି, ତନ୍ତବୁଣାର ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଂସା ଢାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସାମୀ ଘରୁ ବରାମଦ କରିଛି। ମାତ୍ର ଆସାମୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଆସାମୀଠାରେ କଣ୍ଟବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାର ଅଦାଲତର ଖର୍ଚ୍ଚା ଆଦାୟ ଜମିଲାକୁ ଆସାମୀ ନିଲାମ ସକାଶେ ସବୁ ଖରିଦ କରି ନେଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଯେ ସେ କଣ୍ଟକବଲା ନାଲିସ ନିଲାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିବେଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସାମୀ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବାରୁ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା, ସାରିଆ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆସାମୀକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆସାମୀ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରୁ ନେତ ନାମକ ଏକ ରାସ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ପୋଲିସ ବରାମଦ କରିଅଛି। ଗାଈ ଭଗିଚନ୍ଦର ଥିବା ପକ୍ଷମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାର ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଅଦାଲତରେ ପିଆଦା ନିଲାମ କରିବାରୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନିଲାମରେ ସେ ତାହା ଖରିଦ କରିଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମୋହରଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ନିଲାମ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିରେ ନେତ ଗାଈର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଆସାମୀ ଶଠତା ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା। ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଓ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଥିବାର ଏବଂ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋଭ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁକୁମ ହେଲା କି ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନେତ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଉ। ଜୋରିମାନା ଅସୁଲ ନହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମାସ କାରାରୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଉ। ଇତି ମେ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ 1932 ମସିହା। H.R. ଜେକ୍ସନ ସେସନ ଜଜ୍। କଚେରୀ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଜଜ୍ ସାହେବ ବଗି ଚାଲିଗଲାଣି। 4 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ହାତ କଡ଼ି ଦେଇ ନାଜରଖାନାରୁ ଜେଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରି ବାହାରିଲେ। ଓକିଲ ରାମରାମ ଲାଲା କଚେରୀ ଆଗ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆସାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଦୂରରୁ ଡାକିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି ଲଢ଼ିଲି ଦେଖିଲେ ତ? ଫାଶୀରୁ ଖଲାସ କରେଇଦେଲି। କିଛି ପରବାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ବେଧଡ଼କ ଜେଲଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଠିଆଏ ତେଲ ପେଡ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଖଲାସ କରାଇଦେବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ଅପିଲ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯତ୍ନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ ଘର। ବିରୂପା ନଦୀକୂଳ, ଗୋପାଳପୁର ଘାଟ, ଏଇଠି କଟକ ଯିବାର ଦାଣ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ଏହିଠାରେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି। ଆଗେ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ଏଇଠାରେ ଥିଲା। ଗଲା 8 ଅଙ୍କ ଭୋଦୁ ଅଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ବଢ଼ିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ଗଲାଣି, ନାମ ଯାଇନାହିଁ। ତୁଠ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଡ଼ ବରଗଛ। ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ ଘର। ଘରଟି 7-5। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧକରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ଅଧେ ମେଲା। ଆଗରେ 2 ହାତ ଲମ୍ବ ପିଣ୍ଡା। ଦୈବ ଦୁର୍ବଳେ କେହି ବାଟୋଇ ରହିଗଲେ ମେଲାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଗୋପୀ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ବିଲବାଡ଼ିକି ଆଉ ପାରେ ନାହିଁ। ଗଲା ଅଙ୍କରେ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା ଦିନରୁ ତା ଅଣ୍ଟା ବସିଗଲାଣି। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାକୁ ଧନ୍ଦାରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀ ତୁଚ୍ଛା ବସିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ବସିବାଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ବରଷେ ହେଲା ଫନ୍ଦାଟାଏ ଫାନ୍ଦିଛି। ଦିନ ପ୍ରହରକ ବେଳେ 4ଟା ମୁହଁରେ ଦେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଦୋକାନ ଘରେ ଲମ୍ବା ନଳି କୋଲପଟାଏ ପକାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦୋକାନଠାରୁ ଘର ଅଧକୋଶ ଛଡ଼ା। ଦୋକାନରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ଚୁଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର ରଖିଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ପସରା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ଘେନିଯାଏ। ଗୋପୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହେ, ସେ ଏଣିକି ବଡ଼ ସାହାଖର୍ଚ୍ଚି ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସଞ୍ଜବେଳେ ସୋରିଷେ ଆପୁ ନ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପୁ ଖାଇସାରି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି 2ଟା କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡି 2ଟା ପାଟିରେ ନ ପକାଇଲେ ନୁହେଁ। ଧୂଆଁ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଅର୍ଜନରୁ ଚଳାଏ। ପୁଅମାନେ ଦୋକାନ କରିବା ସକାଶେ ଯେ ଆଠଣିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ପଇସାଏ ଅଧଲାଏ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ଚଳିଯାଏ। ପାଣ୍ଠିରେ ହାତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅଶିଣ ମାସିଆ ଦିନ। ଦିନଯାକ ମେଘଟା ଘୋଡ଼େଇଛି। 2-3 ଅସରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଟପର ଟପର। ବାଟଟା କାଦୁଅରେ ଚପର ଚପର। ବାଟୋଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବେଳ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡେ ଅଛି। ମାତ୍ର ମେଘ ଘୋଟିଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଗୋପୀ ଦୋକାନକୁ ଅନାଇ କହିଲା, ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଅଧଲାଟିକର ଧୂଆଁପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଲା ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ପୂରାଇ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଆପେ ଆପେ କହିଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ନଦୀଘାଟକୁ ଅନାଇ ଅଛି। କେହି ବାଟୋଇ ପାରି ହୋଇ ଆସିବ ପରା। ନଦୀ ତୁଠକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦିନ ଗଲାଟିରେ ସରି ବୃଦ୍ଧକାଳ କାଟିଦେଲି ନଭଜି ଶ୍ରୀହରି। ବହି ଯାଇଅଛି ଆୟୁ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି, ପଡ଼ିଲେ କାଳ ସାଗରେ ଆସିବ ନ ଫେରି। ବିଷୟରେ ମତ ହୋଇ ଦିବସ ସର୍ବରି, ଆପଣାର ନିଜ ଧାମ ରହିଛି ପାଶୋରି। ଦିନ ଜନେ ଦୟାକର ଦୟାମୟ ହରି, ନିରନ୍ତର ତୁମ୍ଭ ନାମ ଥିବି ହୃଦେ ଧରି। ଏ ଦୋକାନୀ, ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବ? ଗୋପୀ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନେଇଲା। ଦୋକାନ ଆଗରେ 2 ଜଣ ବାଟୋଇ, ଯଥାଟି ପିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ିଆ, ପିଠିରେ ସାନ ଗୋଟାଏ ବୋକଚା, କାନ୍ଧରେ ତାଳପତ୍ର ଛତାଟିଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଧଡ଼ି, ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଉତା ହୋଇ ଉପରାଣ ପଡ଼ିଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଢଙ୍କା, କେବଳ ନାକର ଫୁଲଗୁଣା ଆଉ ନାଟମୟୂର ଦିଶୁଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ। ଲୁଗାପଟାରୁ ଗୋପୀ ବୁଝିଗଲା, ଆଣ୍ଟୁଆ ମହାଜନ। ଗୋପୀ ଚଞ୍ଚଳ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି। ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ପଟି 2 ଖଣ୍ଡ ମେଲେଇ ଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଗେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଓଦା ଲୁଗା ପାଲଟି ପଟିରେ ଯାଇ ଚକାପାରି ବସିଲେ। ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କଥାମାନ ପ୍ରତି କଥା ଆଗରେ ବୋଲି ଯାଉଅଛି। ଏଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋପୀର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲାଣି। ପଣତ କାନିରୁ 4 ଅଣାଟିଏ ଫିଟାଇ ଗୋପୀ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଦେ। ଗୋପୀ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ସୁକିଟା ଉଠେଇ ନେଇ 2 ହାତରେ ଲେଉଟା ଲେଉଟି କରି 2-3 ଥର ଦେଖିଲା। ତାହା ବାଦ 2 ଥର ଚୁମା ଖାଇ 2 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କୁଞ୍ଚଳ ତଳକାନିରେ ବାନ୍ଧି ନାହି ପାଖରେ ଖୋସିଦେଲା। ଗୋପୀ ମୁଖ ଦେଖି ଜଣାଯାଏ, ସେ ଆଉ ଥରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲିଥିବ, ଆଜି ସକାଳେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ
ସଉଦା ନ ହେଉଣୁ ସୁଇକିଟାଏ ମିଳିଲା। ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଏଟା ନୂଆ କଥା। ଗୋପୀ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ, ଚୋପାଳିଆ ବିରି ଯାଇ, ଲୁଣ ଆଣି ଥୋଇଦେଇ ଆଗେ ନିଆଁ ବରିହା ଫୁଙ୍କି ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପୁରୁଷ ମାଠିଆ ଡେବିରି ହାତରେ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆରେ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ଏଠି ଦୁଧ ଘିଅ ମିଳିବ? ଦୁଧ ଘିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଗୋପୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ସତ କଥା, ନ ମିଳିବାରୁ ସିନା ଏସବୁ କ'ଣ ଛାମୁଠି ବସିବା ଜିନିଷ? ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆଛା କାଣ୍ଡିଆ ସରୁଚୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା, ନିରୁତା ଗାଈ ଦୁଧ ହୁଅନ୍ତା, ନବାତ ନୋହିଲେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନୂଆ ଗୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଖନ୍ଦା ପାଇଁ ବଡ଼ ଶେଉଳ, ନହେଲେ ବାଳିଆ ମାଛ, ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ମୁଗ ଯାଇ, ଦୁଧ ଘିଅ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ କାଙ୍ଗାଳି ଦେଶ। ଆପଣା ପଦାର ବିନ୍ଦୁ ଧୂଳିରଜ କିପରି ମୋ କପାଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା କେତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ସୁକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୋପୀ ପୂର୍ବପରି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମକୁ ଧାଇଁଲା। ରାତି ଅଧଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗୋପୀର ସାନ ପୁଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀପତ୍ର ଠୋଲାରେ 2-3 ତୋଳା ଘିଅ, ଗୋଟିଏ ମାଟି ଠେକିରେ ମାଣେ ଅନ୍ଦାଜ ଦୁଧ, ଯୋଡ଼ାଏ ବାଇଗଣ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା ପଠେଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ଧାର କଣିଆ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ପୁରୁଷଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଶୁଣିଲୁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶୁଣିଲୁ ତ, କାନ ଲଗେଇ ଶୁଣିଲୁ ତ? ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତାଣୀ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତାଣୀ କହିବେ। ତତେ ସାନ୍ତ କିଏ କହୁଥିଲା? ଆରେ ଚାଲ କଟକ ଚାଲ, ତତେ କ'ଣ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ। ତତେ 4 ଦିନ ହେଲା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲିଣି। ଗୋବିନ୍ଦା କହିଲା, ନା ଚମ୍ପା ସାନ୍ତାଣୀ, ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ରହିବା, ବିଲବାଡ଼ି କିଣିବା, ଚାଷ କରିବା, ହଳିଆ ରଖିବା। ଚମ୍ପା କହିଲା, ଆରେ ସତେ ଲୋକ ଯାହା କହନ୍ତି, ଅତି ନିଉଛୁଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅତି ନିଉଛୁଣା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି। ବିଲବାଡ଼ି କ'ଣ ହବରେ? ଆରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି 100 ବରଷ 200 ବରଷ ବସି ଖାଇଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା କହିଲା, ନା ନା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଘରୁ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଖବର ପାଇ ନାହିଁ। ମୋ ମନ କେମିତି ଗୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ନୋଇଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ତୁମର ମନ ତୁମେ ଯାହା କର। ମୋ ଭାଗ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଚମ୍ପା କହିଲା, ଭାଗ? ଭାଗ କ'ଣ? ଭାଗ କ'ଣ ରେ? ଆରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶିଣୀ ପିଠା ଦେଖି ରବେଇ ଖବେଇ, ଘଷି ଫଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ, ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଚୋବାଇ। ଧନ ସେଠି ଥିଲା ମୋର, ଏଠି ବି ମୋର। ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି? 7 ଦିନ ହେଲା ବରଷା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ, ୟା ଓଳି ତା ଓଳି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିଲାଣି। କହିଲୁ ସାନ୍ତ ପହଡ଼ ଘର କଣରେ 3 ଜାଗାରେ ସୁନା ଟଙ୍କା, କଳା ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ପୋତା ହୋଇଥିଲା। କିଏ ପୋତିଥିଲା? ନିଶୁନ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସାନ୍ତ ମୁଁ ଦୁହେଁ ପୋତୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏସବୁ ମୋର ନା ଆଉ କାହାର? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ଟଙ୍କା ତ ପୋତିଥିଲ, ସବୁ କରିଥିଲ, କଞ୍ଚି ନ ପାଇଥିଲେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତ କି? କଞ୍ଚି ଆଣିବା ବୁଦ୍ଧି କିଏ କାଢ଼ିଲା? ଚମ୍ପା କହିଲା, ଏଇକି ଏତେ ନା, ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ। ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଟାଏ କାଢ଼ିଲାରେ, ମୋତେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖିଛୁ ସେଦିନ ସାନ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତତଲା ବାଲିରେ 2 କୋଶ ବାଟ ଧାଇଁ ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଟକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋଟି ବସିଗଲା। କହୁଛି କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧି କହିଲି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ନା ବଳେଇ ପଡ଼ିଛି ଯାଇଛି କୁଦି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ମୁଁ ସେ ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ରାତିଏ ରହି ତା ଘର ଜମିର ସନନ୍ଦ ଆଡ଼ଖୁର ଭିତରୁ ଘେନି ଆସିଲି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିଥିଲୁ? ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନ କହି ରୁଷି ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ତୁନି। ଏକ ଚାହାଳିର ପାଠ, ଏକ ଅବଧାନର ଚାଟ, ଚତୁର ଚତୁରା କଥା। କେହି କାହାକୁ ଉଣା ନୁହେଁ, ସହଜରେ କିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ। 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ଭାବନା, ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦା ଘରକୁ ଯାଏ, ଟଙ୍କା ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ତା ହାତରୁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରେ ପଶେ। ପୁନର୍ବାର ହାତ ପୈଠ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦାର ମା ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦାର ଭାବନା, ଚମ୍ପା କଟକ ସହରରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅଇଁଠା ଖାଇ କୁକୁରି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବପତ୍ର ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଇଯାଏ। ବିପରୀତ ମୁଖ 2 ବଳ ସମାନ ହେଲେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ରାତ୍ର ଅନ୍ଦାଜ 5 ଘଡ଼ି କି 6 ଘଡ଼ି ହେବ। ଭାତ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଚମ୍ପା
ଅଳ୍ପ କାଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ ଭାବିଲା। ପାଖକୁ ଆସି ସାକୁଲେଇ କହିଲା, ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦା, ତୁ ତ କହୁଛୁ ନଈ ଆରପାରି 4 କୋଶ ବାଟରେ ତୋ ଘର। ହଉ ଚାଲେ, କଟକ ଚାଲେ, ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ଘରେ ଦେଇଦେବୁ। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ, ଟଙ୍କା ତ ଟଙ୍କା, ସୁନା ତ ସୁନା, କାଣି କଉଡ଼ି ଧୋଇ ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ଆ, ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା। ଗୋବିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ କାଉଳି ହେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏଥିରେ ଅଧା ରାଜି ହୋଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାରରେ ଚମ୍ପାକୁ ତ ଦିଶୁନାହିଁ। କିଛି ଜବାବ ନ ପାଇ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ମଲା ଯା, ପୋଇଲାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ନ୍ତି। ଯା ମ ଯା, ଖାଇଲେ ଖାଇଲୁ, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଉଠୁଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ବସିପଡ଼ି ଚମ୍ପାକୁ ତରାଟି ମରାଟି ଚାହିଁଲା। ପାଞ୍ଚିଲା, ହଁ ମୁଁ ପୋଇଲା, ତୁ ସାନ୍ତାଣୀ। ମାତ୍ର ପାଟି ଫିଟାଇ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଆପଣାର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। କେତେ ବିଲବାଡ଼ି, କେତେ ବଳଦହଳିଆ, କେତେ ଦୁହାଁଳ ଗାଈ ଘରେ ବନ୍ଧା, କେତେ ଖାତକ ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ଆସି ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଥିରୁ ଏକାବେଳକେ ନିରାଶ। ଦିନଯାକ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକା, ତା ଉପରେ ଭୋକ। ଗୋବିନ୍ଦା ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମନର ଦୁଃଖରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପା ପୋଇଲା କହିବାରୁ ତାଳୁରେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜଳୁଅଛି। କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ତାପରି 2 ଜଣ ଲୋକ ବଳରେ ଚମ୍ପା ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେତେଥର ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ଭେଣ୍ଡିଆ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିବାର ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତୁଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଥିଲା ପରି ତା ମନ ଭିତର ପୋଡ଼ି ପକାଉଛି। ଚମ୍ପା 2 ପତ୍ର ଭାତ ବାଢ଼ି ମଝିରେ ଗାଡ଼ କରିଦେଇ ଡାଲି ବାଢ଼ିଦେଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ଦୁଧ ଟେକିଏ ଦେଉଥିଲା, ସେତକ ବାହାରକୁ ଥରେ ଅନେଇ ଦେଇ ଆପଣା ଭାତରେ ଢାଳିଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ଦେଖୁଛି। ଦୁଧ ଢଳା ଦେଖି ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଢାଳି ହେଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ମନରେ କଲା, ଦୁଧ ଟିକକରେ ତ ଏହା, ଟଙ୍କା ସୁନା କଥା ତ ଅଛି। ଚମ୍ପା ଡାକିଦେଲା, ହେଇ ହେ, ଭାତ ରହିଲା, ଖା ବା ନ ଖା, ମୁଁ ଏତେ ଗୋଡ଼ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଓଦା ହାତଟା ମୁହଁରେ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଠୁଙ୍ଗା ହୋଇ ଭାତପତ୍ର ପାଖରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ସୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ ଶବ୍ଦରେ ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ଖାଲି କରିଦେଲା। ଚୁଲି ମୁହଁ ପାଖରେ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ପକାଇ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ବାହାରକୁ ଅନାଇ ଡାକିଲା, ଆରେ ଆ, ଭାତ ଖା। ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ସୁଖ ଭାତ ତୋଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଇଲା ପରି ଗୋବିନ୍ଦାକୁ ଏ କଥା ଜଣାଗଲା। ତାହା ବାଦ ଚମ୍ପା ପଟି ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଗଣ୍ଡିରା ଲୁଗାକୁ ଅଧେ ମେଲେଇ ଦେଇ ଗଣ୍ଡିରାଟି ସାବଧାନରେ ବେକ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଚିତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଭାବୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରି ବୁଝିଲାଣି, ସାପୁଣି ମୁଣ୍ଡରୁ ମଣି ନେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ଶୁଣିଛୁ, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଅଛୁ ଗୋବିନ୍ଦାର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିବା ପୁରୁଷ ଜାତିର ସ୍ୱଭାବ। ଚମ୍ପାର ଆଚରଣରୁ ଜଣାଯାଏ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଭଲ ପାଏ ତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ସେହି ଭଣ୍ଡାରୀ। ଗୋବିନ୍ଦା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳ ଯାଏଁ ବସିଲାଣି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର। ମଣିଷ ନିଜ ଦେହ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସଁ ଚାଁ କରି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବାଡ଼ଉଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବରଷା। ବରଗଛଟା ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାର ଗଦା ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଗୋଟାଏ କେମନ୍ତ ଆତଙ୍କଜନକ ଶବ୍ଦ କରୁଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ବାଦୁଡ଼ି ସାନାସନ ଅନ୍ଧାର ଖଣ୍ଡ ପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଗଦାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାର ପରି ବାହାରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଚ୍ କିଚ୍ ଶବ୍ଦ କରି ବରଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଟପ୍ ଟପ୍ ବରଫଳ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୈଶାଚିକ ଶବ୍ଦ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପାର ଅନୁନାସିକ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଶୁଭୁଛି। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଗଦା ତଳେ 2ଟା ପଶୁର ଖେଁ ଖେଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦା ଚମକି ପଡ଼ି ଅନେଇଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପର କେତୋଟି ମାତ୍ର ଲୋହିତ କିରଣ ରେଖା ନିସ୍ତେଜ ଭାବରେ ସେହି ଅନ୍ଧାର ତଳେ ପଡ଼ିଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦା ଭଲ କରି ଅନେଇ ଦେଖିଲା। 2ଟା ବିଲୁଆ ବରଫଳ ଖାଉ ଖାଉ କଳି ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଆରଟାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ଆପେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଅଧିକାର କରି ବସିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ବିଲୁଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝିଲା, କ'ଣ ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା, ଉଠି ବସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସାବଧାନରେ ଅନେଇଲା। ଧୀରେ, ଅତି ଧୀରେ ଉଠିଯାଇ ଚମ୍ପାର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଅନେଇଲା। ଠଣାରେ ମୁଠି ରଖି ଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଫିଟେଇ
ଅଣ୍ଟାରେ ଭଲ କରି ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ଦେଇ ସେହି ପଦାର୍ଥଟା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଚମ୍ପାକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନେଇଲା। ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଦ୍ରିତା ଶୁକରୀକୁ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଆ ଯେପରି ଅନାଏ ସେହିପରି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଅଛି। ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଛି। ଡାହାଣ ହାତରେ ଦୃଢ଼ କରି କ'ଣ ଧରିଛି। ଏତେ ସାବଧାନ, ଏତେ ଧୀର ଯେ ନିଶ୍ୱାସଟା ମଧ୍ୟ ବଳରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗକୁ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଚକଚକ୍ କରି ଚମ୍ପା ଉପର ଦେଇ କନ୍ଥାରେ ବୁଲିଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ଚମକି ପଡ଼ି ଏକାବେଳକେ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସାବଧାନରେ ଅନେଇଲା। କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ପୂର୍ବ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୋର ପୈଶାଚିକ ଶବ୍ଦ। ଗଛ ତଳ ଡାଳରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ବିଲୁଆଟା ଚରୁଥିଲା, ପଳେଇଲା। ତାହା ହସ୍ତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ି ଚକଚକ୍ ଦିଶିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ସମସ୍ତ ବୁଝିପାରିଲା। ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା। ଶୁକରୀ ଉପରେ କେନ୍ଦୁଆ ଯେପରି ଝାମ୍ପି ପଡ଼େ ସେହିପରି ଚମ୍ପା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ଦୀପଟା ପୋଡ଼ିଯାଇ ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠି ଲିଭିଯିବାରୁ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଘର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ପଳେଇଲା। ଗଛଟାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଖଣ୍ଡ ବୁଣିଗଲା ପରି ବାଦୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା କର୍କଶ ଡେଣା ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ଝଞ୍ଜା ପବନ ଆସି ଗଛର ଡାଳମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘରକୁ କଡ଼ କରି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ସେଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଖୁଣି ତଦାରଖି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ବିରୂପା ନଦୀଟା ଭାରି ଚଉଡ଼ା। ଅଧେ କୋଷରୁ ଉଣା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାରଟା ତେତେ ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ। ଗଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜାଗା କମ୍ ଚଉଡ଼ା ହୁଏ। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ତରଫଟାରେ ଧାର। ଗୋପାଳପୁର ଘାଟଟାରେ ତୁଚ୍ଛା ବାଲି। ସେହିପରି ଟାଣୁଆ ବଢ଼ି ହେଲେ ତୁଠ ଯାଏଁ ପାଣି ଯାଏ। 10-12 ଦିନ ହେଲା ସେହିପରି ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ନଦୀଟା ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଗଲା ପରଦିନ ଉପର ଓଳିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଫେଣ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଭାସି ଯାଉଛି। କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି କଖାରୁ ପରି ଫେଣଟାଏ ଭଉଁରୀରେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଟିକି ଟିକି ହେଇଯାଉଛି। କାଠି କୁଟା କେତେ ଭାସି ଯାଉଅଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗଣ୍ଡ ଜାଗା ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗୋମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀରର ଉପଦ୍ରବ ଭାରି। ଘଡ଼ିଆଳ ତ ପଣକୁ ପଣ। ଏଠାରେ ଭରସି ଆଣ୍ଠୁଆଣି ପାଣିରୁ କେହି ବେଶୀ ପାଣିକି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନୂଆ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ମାତନ୍ତି। ନୂଆ ବଢ଼ିକି ପରତେ ନାହିଁ। ଫେଣରେ କୁମ୍ଭୀର ଥାଏ। ତୋଠରେ ଦିନରାତି ଖଣ୍ଡିଏ ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଗାଉଁଲି ଲୋକେ, ହାଟୁଆ ଲୋକେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି। ସରକାରୀ ଡାକ ପାରି କରିବା ସକାଶେ ନାଉରୀ ଦିନରାତି ପଲା ମାରି ଜଗିଥାଏ। ସରକାରରୁ ମାସକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ। ଗାଉଁଲି ଲୋକେ ନଗଦ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଷ ମାସ ଧାନ କଟା ସମୟରେ ନାଉରୀ ବିଲ ବିଲ ବୁଲି ପ୍ରତି ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଳା ଅସୁଲ କରେ। ହାଟ ପାଳି ଦିନ ବାଟୁଆମାନେ କେହି ପିତା ଶୁଖୁଆ ପୁଞ୍ଜାଏ, କେହି ବାଇଗଣ ଯୋଡ଼ାଏ, କେହି ଲୁଣ ଚିମୁଟେ, କେହି ତେଲ 2 ଟୋପା ଦେଇଯାଏ। କୌଣସି କୌଣସି ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଜନ ଅଚିହ୍ନା ବାଟୋଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଇସାଏ ଅଧଲାଏ ଖଜାଖିଆ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଘେନି ଏହି ଲାଭ ଉଣା ଅଧିକ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଥାନା ଦାରୋଗା ମୁନିସି କାନଗୋଇ ପାର ହେବା ଦିନ କାନମୋଡ଼ାଟା, ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ, ଗାଳିଟା କେଭେ ଉଣା ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଟ ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା କହେ, ଏହି ଘାଟ ବହି ତା ଦିହକ ପାହିଲାଣି। ତାପରି ଜଣେ ଆଣ୍ଟୁଆ ନାଉରୀ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ରାତିରେ ଭାରି ବର୍ଷା, ଭାରି ତୋଫାନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କିମ୍ବା ପବନ ନାହିଁ। ମେଘଟା ସେହିପରି ଘୋଡ଼ାଇଛି। ଅକାରଣ କେଉଁଠି କିପରି ଫାଙ୍କରେ ସାନ ସାନ ତାରାଟିମାନ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଅନାଇ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ସାନ ଗଣ୍ଡିରାଟିଏ ପିଠିରେ ବୋକଚା କରି ତୋଠ ପାଖ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ବୁଲୁଅଛି। ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ 400-500 ହାତ ଚାଲିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ତୋଠଟାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଜଣାଯାଏ ପହଁରି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଲୋକଟାର ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ବଳ ଖଟୁ ନାହିଁ। ତୋଠରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଲା, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ।
ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ବାଲିରେ କାତଟା ପୋତି ଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଖଟାଇ ଦେଇ ତୁଠ ପାଖରେ ଭୂଇଁ ପଲାରେ ଶୋଇଅଛି। ବାଟୋଇ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ଅତି ସାବଧାନରେ ଡାକିଲା, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ। ବାଟୋଇ ଡାକି ସାରି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପରି ଥରେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ନାଉରୀ କି ଶୋଇଯାଇଛି? ଏତେ ଡାକର ଜବାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁ, ନାଉରୀ ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଥାଉଁ ଉଠି ବସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବୋଲିଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ପାଳିବା ସକାଶେ ଯେ ଚାନ୍ଦିଆ ଉଠିଥାଏ ଏହା ନୁହେଁ। ଦିନେ ଦିନେ ରାତି ପିଛିଲା ପହରରେ ଡାକ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥି ସକାଶେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଘାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସଅଳେ ସଅଳେ ଚାରିଟା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ରାତିଟା ଯାକ କେତେ ଶୋଇବ? ଚାନ୍ଦିଆ ପଲା ମଧ୍ୟରେ 2 ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟି ଦେଇ ଠୁଙ୍କା ହୋଇ ବସିଛି। ଆଗରେ ନିଆଁ ଉମ୍ହେଇ ଚଷୁ ନିଆଁକୁ 2 ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଅଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳୁଛି, ଅବେଳରେ ବାଟୋଇଟା କିଏ? ସରକାରୀ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। ଏ ଲୋକଟା ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଛି। ସରକାରୀ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ତା ଘର ଆଡ଼ ଭାଇ ଲେଖା କରି ଡାକନ୍ତା। ଯିଏ ହେଉ ଡାକୁଥାଉ, ରାତି ପାହୁ ଦେଖିବି। ପୁନର୍ବାର ଡାକ, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ, ଆ ବାହାରିଆ, ଖଜାଖିଆ ଦେବି। ଚାନ୍ଦିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଖଜାଖିଆ ନାଁ ଶୁଣି 2-3 ଥର କାଶିଲା। ଖଜାଖିଆ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ଗୋଟାଏ ମନମୋହନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ନାଉରୀ ତ ନାଉରୀ, ଖଜାଖିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକମାନେ କାଶି ପକାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିଆ ପଲା ମଧ୍ୟରୁ ଜବାବ ଦେଲା, କିଏ ପାଟି କରୁଛ ହୋ? ରୁହ, ରାତି ପାହୁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ନାହିଁ। ବାଟୋଇ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ନାଉରୀ, ମୋର କଟକରେ ମାମଲା ଅଛି, ଚଞ୍ଚଳ ଯିବି, ନେ 5 ଟଙ୍କା ନେ। 5 ଟଙ୍କା? ଏ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଝାରିକୁ 5 ଟଙ୍କା? ଚାନ୍ଦିଆ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଏକା ବେଳକେ 5 ଟଙ୍କା ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତା ନାହିଁ। 1,00,000 5 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କେତେ ଉଣା ହେଲା, ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଧହୁଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଧ କଲା। ଏଣେ ଡର, ବାଟୋଇ ଯେବେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ଅବା ରାତି ପାହିଗଲେ ପଇସାଟିଏ ନୋହିଲେ ଯୋଡ଼ାଏ। ଚାନ୍ଦିଆ ପଲା ଭିତରୁ ଡାକ ଦେଲା, ରହ 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 ତେବେ, ମୁଁ ଯାଏ। ନିଆଁ ଉପରେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି କାହାଳି ଲଗାଇ ହାତରେ ଆହୁଲାଟା ଧରି ପଲାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗାପଟା ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛାଟା ଗୁଡ଼େଇ ଟୋପରଟା ଥୋଇଦେଲା। ବାଟୋଇକୁ କହିଲା, ଆଣ ଆଣ, କ'ଣ ଦେଉଛ ଦିଅ। ତୁମେ ବୋଲି ମୁଁ ବସାରୁ ବାହାରିଲି, ଆଉ କେହି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କି ଉଠିଥାନ୍ତି। ବାଟୋଇ 5ଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ନାଉରୀ 2 ହାତରେ 1 2 3 4 5 ଏ ହାତରେ ସେ ହାତ କରି 3 ଥର ଗଣିଲା। ଟଙ୍କା ନେବ ଗଣି, ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। କାହାଳିଟା ବଳରେ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଆଲୁଅରେ ଥରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନେଲା। କୁଞ୍ଚ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ଭଲ କରି ଖୋସି ଦେଇ ଆକାଶକୁ ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। ଆଉ ରାତି ନାହିଁ। ବାଟୋଇ ନା ଆଗମଙ୍ଗରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ନାଉରୀ ଡାକିଦେଲା, ଭଲ କରି ସମ୍ଭାଳି ବସ। ଡଙ୍ଗାରେ ଡାହାଣ ହାତ 3 ଥର ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଫିଟାଇ ଦେଲା। ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କହି ନାରେ ଉଠି ବସିଲା। ଉପର ପାଣି ତୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ। ଆହୁଲା ବାହୁ ବାହୁ ଡଙ୍ଗାଟା ଢେର ତଳକୁ ଭାସିଗଲା। ସମ୍ଭାଳି ଟେକୁ ଟେକୁ ନଦୀ 6 ପଣି 10 ପଣି ହୋଇଅଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ପାହି ଆସିଲାଣି। ଗୋପାଳପୁର ତୋଠ ପାଖରୁ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଶୁଭିଲା, ଏ ରାମ ଯେ ଲଇକ୍ଷଣ ହେ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ଆସି ଉଭା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବୋଇଲେ ଶୀତୟା ଗୋ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଆମ୍ଭକୁ, ନୋହିଲେ ଅଭିଶାପ ଗୋ ଦେବୁ ରାମ ଲଇକ୍ଷଣକୁ। ବାଟୋଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବାରମ୍ବାର ଗୋପାଳପୁର ତୋଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି। ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଅବିରଳ ଅନ୍ଧକାର ରାଶି ଭେଦ କରି କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବାଟୋଇ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଦିଗକୁ ଅନେଇଲା। ନାଉରୀ କାନକୁ ଶବ୍ଦ ଯାଇନାହିଁ। ଏକ ମନରେ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଟଳଟଳ ହେବାରୁ ଡାକିଦେଲା, ଆରେ ବସିପଡ଼। ବାଟୋଇର ଭାବ ଦେଖି ନାଉରୀ ମଧ୍ୟ ତୋଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଓହୋ, ଟପାଟା ହାବୁଡ଼ିଲା ଯେ। ଏହା କହି ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଫେରାଇ ଦେଲା। ବାଟୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲା, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ, ଡଙ୍ଗା ଫେରାନା ଫେରାନା, ଆଗେ ମୋତେ ପାରି କରିଦେ। ନାଉରୀ କହିଲା, ମଲା ଯା, ସରକାରୀ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ଜେଲ୍ ଯିବି? ରାତ୍ର ଶେଷ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲାଣି। ନାଉରୀ ଦେଖିଲା
ବାଟୋଇର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରକ୍ତମୟ, ଲୁଗାରେ ରକ୍ତ, ବୋକଚାରେ ରକ୍ତ। ଦୋଳରେ ଫଗୁ ଖେଳିଲା ପଳି ଲାଲ ଟହଟହ ଦିଶୁଛି। ନାଉରୀ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, କ'ଣ ହେ, ରକ୍ତ କାହୁଁ ଅଇଲା? ତମେ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରିଛ? ବାଟୋଇ ଚଞ୍ଚଳ ଗଣ୍ଡିରାଟି ଧରି ନାଉରୀ ହାଁ ହାଁ କହୁ କହୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। 15-20 ହାତ ପହଁରି ଯାଉ ଯାଉ କାହୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଟପ୍ କରି ଧରି ପକେଇଲା। ଗଣ୍ଡିରାଟି ଅଳ୍ପ ଦୂର ଭାସି ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚାନ୍ଦିଆ ଚାହିଁଥାଏ, ଏ ଲୋକଟା କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଅଇଲା, କାହିଁ ଯାଉଥିଲା? ବୁଝିବା ହେଲେ ପାଠକ ଅବଧାନେ ଆମ୍ଭମାନେ ହେଲୁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର, ସୁତରାଂ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଏହି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଲୋକଟାକୁ ଘେନିଗଲା। କିପାଇଁ ଘେନିଗଲା, କାହିଁ ଘେନିଗଲା, ତାହା ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲା କି ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣା। ହେଲେ ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ କଥା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଲୋକଟା ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ତାହା ଗଣ୍ଡିରିରୁ ଡେମ୍ଫେ ଲମ୍ବ ବିଡ଼ାଏ ତାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଡ଼ାଟା ଚାନ୍ଦିଆ ପଲା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଜଣେ ପଝାରୀ ଅବଦାନକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ରରୁ ଏହିପରି ପଢ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 7 କୁମ୍ଭମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 2ୟ ଦିନ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ମହାଜନଙ୍କ ସୁସାକ୍ଷାତକୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ରହିବା ଲୋକ ତେଲିପୁଅ ଶ୍ୟାମ ସାହୁର ଦେଲି ଗୁଜା। ଏ ନିମନ୍ତେ ଗୁଜା ଲେଖିଦେଲେ କି, ମୋ ପୁଅ ଭୀମା ବିଭାଘରକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଲି। ଆସନ୍ତା ଧନୁ ମାସରେ ମୋ ଖଳା ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖମାର ଗଉଣୀରେ ଦାଣ୍ଡ ଭାଉ ପ୍ରମାଣେ ଧାନ ମାପି ନେଇ ତହି କଳନ୍ତରଙ୍କୁ ଅଧା କି ମୂଳ ନୌତିକେ 8 ବିଶ୍ଵା ପରିମାଣରେ ମାପି ନେବେ। ଏ ପ୍ରମାଣ। ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ 10 ଦିଗପାଳ। ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଡଙ୍ଗା ବାହି ନେଲା ବେଳେ ଢେର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥରେ ଅନାଏ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଖୁଣି ତଦାରଖି ବିଷୟରେ। ବେଳ ଅନୁମାନରେ ପହରେ କି 6 ଘଡ଼ି। ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନୀ ଚିରା ଗଣ୍ଡୁଳି କନା ପରି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦୋକାନ ଟୋକେଇ କାନ୍ଧରେ କାଞ୍ଚିଟା ହାତରେ ଧରି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ଦୋକାନ ଫିଟାଇ ମେଲା ଘରକୁ ଅନେଇ ଦେଲା। ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଝାମ ମାରିଗଲାଣି। କାଠଟି ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପାଟିରେ କଥା ନାହିଁ, କେବେ ଦେଖା ନାହିଁ, କେବେ ଶୁଣା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଳକୁ ଚାହିଁ ମରି ପଡ଼ିଛି। ଘର ସାରା ରକ୍ତମୟ। ଖଲିପତ୍ରରେ ରକ୍ତ, ଚୁଲି ମୁହଁରେ ରକ୍ତ, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ରକ୍ତ। ପିଚକାରି ମାରି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଝୋଟି ଦେଲା ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋପୀ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗାଁରେ କହିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଧାଇଁଲେ। ଗାଁ ଛାଟିଆ ସନ୍ତିଆ ଜେନା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଧାଇଁଲା। ମକ୍ରାମପୁରରେ ବାଲାଗସ୍ତି ଫାଣ୍ଡି ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 1.5 କୋଶ ଦୂର। ବେଳ 3 ପ୍ରହର ସମୟରେ ବାଲାଗସ୍ତି ଜମାଦାର ଶେଖ ତୋରାବଲି ବରକନ୍ଦାଜ ଫତୁ ଖାଁ ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶେଖ ତୋରାବଲି ଜଣେ ରବେୟା ହାକିମ। ଆଖପାଖ 4 କୋଶରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଥରନ୍ତି। ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଜମାଦାର ସାହେବ ସର୍ଜମନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦାଢ଼ି ଆଉ ନାକ ଘୋଡ଼ାଇ ଲାଶ ମାଇନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଲାଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି। ହାତରେ ବେକରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର। ପଠାଣମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଜଭେ କଲା ପରି ତାହା ବେକ କଟା। ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ରକ୍ତବୋଳା ଖୁର ପଡ଼ିଛି। ଲାଶଟା 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜିଭ କାଢ଼ି ପକାଇ କାମୁଡ଼ି ଦାନ୍ତ ନିଶାଡ଼ି ଦେଇଅଛି। ଚାଳକୁ ତରାଟି ଚାହିଁଛି। ବାଳ ମୁକୁଳା, ରକ୍ତରେ ଲଟପଟ। 2 ପାଖରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ବହଳରେ ରକ୍ତ ପଚି କାଳିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଉତ୍କଟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଗାଲ 2ଟା ଉଆଉ ପରି ଓ ପେଟଟା ଗୋଟିଏ ଓଳିଆ ପରି ଫୁଲିଗଲାଣି। ଦେଖାଗଲା କୌଣସି ଲୋକ ତାହା ବାଳ ଗୋଟାଏ ହାତରେ ଧରି, ମୁହଁ ଗୋଟାଏ ହାତରେ ଧରି, ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ି ବସି ଖୁରରେ ତା ବେକ କାଟିଛି। କଟା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଡ଼େଇ ହେବାରୁ ଘର ଖୋଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜମାଦାର ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଠିକ୍ କଲେ ଏ ମକଦ୍ଦମା ଖୁଣି, ଲେକିନ୍ ଡକାୟତି ନୁହେଁ। ଆଗେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲେ
ଲାଶ ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ନଥାନ୍ତା। ଜମିଦାରଙ୍କ ହୁକୁମରେ 2 ଜଣ ହାଡ଼ି ଲାଶ ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଣି ନଈ ଅତଡ଼ାରେ ପକାଇଲେ। ଘୋଷାରି ଆଣିବା ବେଳେ ତାହାର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗଳା କରି କାଢ଼ି ନେବାରୁ ଲାଶଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶିଲା। ସରକାରକୁ ଭେଜିବା ସକାଶେ ଲାଶ ଦେହରୁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବାହାର କରାଇ ଜମାଦାର ଥଳିରେ ରଖିଲେ। କେବଳ ଗୋଡ଼ର କଂସା ପାହୁଡ଼ ନ ବାହାରିବାରୁ ମେହେନ୍ତରମାନେ ଲାଶର 2 ଗୋଡ଼ ଗୋଛି କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ପାହୁଡ଼ ବାହାର କରି ଘେନିଗଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ମକଦ୍ଦମା ତଦାରଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରୁ ବରକନ୍ଦାଜ ଏବଂ ଚୌକିଦାରମାନେ ଯାଇ ଆସାମୀ ଗ୍ରେପ୍ତାର କରି ଆଣିଲେ। ଜମାଦାର ସାହେବ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମକଦ୍ଦମା ତଦାରଖ କରିଅଛନ୍ତି। 300-400 ଆସାମୀ ଧରା ହୋଇ ଆସିଲେଣି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତଦାରଖ ଉତ୍ତାରେ ରୋକସତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ଧରା ହୋଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଲାଶ ନିକଟରେ ବସାଇ ରଖାଯାଏ। ଲାଶଟା ଫୁଲି 4 ଗୁଣ ମୋଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଜିଭଟା ଗୋଟିଏ ସାନ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପରି ଦିଶୁଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଥା ଛାଡ଼। ଉଲଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସତ, ଏହାର ତ ଗୋଡ଼ ପାପୁଲି ନାହିଁ। ଚାଲୁଥିଲା କିପରି? ଏଇଟା କି ରାକ୍ଷସୀ? ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏଁ ଲାଶ ନିକଟରେ ବସିବାକୁ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ତ୍ରାସରେ ଶୀଘ୍ର ଜମାଦାର ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ହେଉଅଛି। ବରଗଛର ମୂଳରେ ଜମାଦାରଙ୍କ କଚେରୀ। ନଦୀ ବାଲିରେ 10-15 ଗଣ୍ଡା ଶାଗୁଣା ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। କେତେଟା ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। 10-15 ଗୋଟା ବିଲୁଆ କୁକୁର ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। 4-6ଟା କୁକୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ପାପୁଲି ସକାଶେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପାପୁଲିକୁ 7ଟା ଶାଗୁଣା ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛଡ଼େଇ ଘେନିଗଲା। ଶାଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଡେଣା ମେଲାଇ ବସିଅଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ହାଡ଼ି ନାକରେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ଠେଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କୁକୁର ଶାଗୁଣା ଘଉଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଜମାଦାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଇଜାହାର କଲମ ବନ୍ଦ କରି ପକାଇ ଦେଲେଣି। ଦୋକାନୀ ଗୋପୀ ସାହୁ ବୁଢ଼ା ଇଜାହାର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋହର 3 କାଳ ଗଲାଣି। କାଳେ ଅଛି, ମୁଁ କି ଏ ବୟସରେ ମିଛ କହିବି? ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ମାମଲାରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। 6 ମାସ ହେଲା ଘରେ ବାଧିକି ପଡ଼ିଛି, ଦୋକାନକୁ ଆସିନାହିଁ। ନାଉରିଆ ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଇଜାହାର ଦେଲା। ବରଷା ଆଉ ତୋଫାନ ହେବାରୁ କେହି ନଈ ପାର ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ନଈ କୂଳକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହିପରି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଇଜାହାର ନିଆଗଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଗ୍ରାମରେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତଦାରଖି ସରିଲାଣି। ମକଦ୍ଦମା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ କି ଆଜି ଖତମ କରାଯିବ, ଜମାଦାର ବରକନ୍ଦାଜ 2 ଜଣ ବସି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ଡାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ ପୋଖରୀ ପାଣି କରିଦେବାରୁ ଜମାଦାରଙ୍କ ଦାଢ଼ିରେ ଅଧାଅଧି ଧଳା ହୋଇଗଲା। ତୋବା ତୋବା କହି ଜମାଦାର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ କମ୍ବକ୍ତ, ବେବକୁଫ୍, ହାରାମଜାଦା ବୋଲି କ୍ରୋଧରେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚୌକିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଇ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଟେକା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମାଦାର ମାମଲା ଖତମ କରିବାକୁ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି ଲୋକ କିଏ ଜଣା ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଯାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଖୁଣି କରିନାହିଁ, ସାପ କାଟି ଦେଇଛି। ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନୀ ଆଗକୁ ଆସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା, ଧର୍ମାବତାର ଏଠାରେ ସାପର ଭାରି ଉପଦ୍ରବ। ନଈ ବଢ଼ିରେ କାହୁଁ ଭାସି ଆସି ହଜାର ହଜାର ସାପ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସାପ ଭୟରେ ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କାଲି ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବ କୋଳଥିଆ ନାଗ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ପଳେଇଲି। ଛାଟିଆ ମଳିକ କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର ଏଠେଇ ଅନେକ ସାପ। ମୁଁ ସେଦିନ ହଜୁରକୁ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ 15ଟା ନାଗସାପ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖି ପଳାଇଲି। ଗତ ପରଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଆରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ପସାପ ବୁଲୁଥିବା ବିଷୟରେ ମୁଗପୁର ମୌଜାର ଛାଟିଆ ଧପଟ ସିଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା। ଜମାଦାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଲମ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଭିକାରୁଣୀ ଯାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଉଥିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଗତ ପରଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଗୋପାଳପୁର ମୌଜାରେ ସାପ କାଟି ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଲାଶ ଦେହରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଜାହେର ଥିବା ଏବଂ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶକ୍ କିମ୍ବା ଦାବିଦାବା ନଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନା ଦାରୋଗା ନିକଟକୁ ପଠାଇ ମାମଲା ଖତମ କଲେ। ଦାରୋଗା ଏବଂ ମୁନିଷିଙ୍କ ରୋଶମ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ପଠାଗଲା।
ଜମାଦାରଙ୍କ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ 4 ଜଣ ହାଡ଼ି ଲାଶ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ନାଉରୀ ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଦେଖିଲା ଲାଶଟା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ ବାଟୋଇକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ଘେନିଗଲା। ଜମାଦାର ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଉ ହେଉ ବରକନ୍ଦାଜ କହିଲା, ଦେଖ ଏଡ଼େ ମାମଲାଟାରେ 200 ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେଲା ନାହିଁ। ବରକନ୍ଦାଜ କହିଲା, ଖୋଦା ମାଲିକ ଜୋ ହୁକୁମ ହୁଆ। ଗୋପୀ ସାହୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ 3 ଦିନିଆ ଲଗାଣରେ ଘର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାଟଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଅଧକୋଶେ ତଳକୁ ହରିପୁର ପାଖରେ ନାଁ ପକେଇଲାଣି। ରାତି ତ ରାତି, ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପେତୁଣୀ ବସି ଡାଳ ଦୋହଲାଏ। ମଧ୍ୟ ସେଇ ପେତୁଣୀଟା ଖରାବେଳେ ନଦୀ ବାଲି ଉଡ଼ାଇ ଖେଳୁଥିବାର ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି। ଗୋପାଳପୁର ତୋଠର ଆଉ ନାମ ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ପେତୁଣୀ ପଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ମଙ୍ଗରାଜ ଘରର ହାଲଚାଲ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କାର। କଥିତ ଅଛି ପୃଥିବୀର ବିଖ୍ୟାତ ମଣି କୋହିନୂର ଯାହାଠାରେ ରହେ ତାହାର ବଂଶ ନାଶ କରିଦିଏ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଠାରୁ ରଣଜିତ ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର ସେହି ମଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂଜନୀୟ ମହାମାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କମଳା ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପବାସିନୀ ଭରତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶିରୋଭୂଷଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହିମା ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୁଅଛି। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନାଶକାରୀ ବିଷ ଦେବାଧିଦେବ ଉମାପତିଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମହାଦେବତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସାର କଥା, ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନିହାତି ସାନରୁ ସାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କଥା ଦେଖ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ତଳଚକ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ପରି କଳିନ୍ଦି ଆଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜମିଟା ଘର ବୁଡ଼ା। ବାଘସିଂହ ବଂଶଟା ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସାରିଆ ତ ଧନ ପ୍ରାଣରେ ଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ବଂଶ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି। ଜମିଟା ନେବାର 6 ମାସ 6 ପକ୍ଷ ଯାଇନାହିଁ। ଦଶାଟା ଦେଖ। ମଙ୍ଗରାଜ କଟକ ଯିବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ଗନ୍ତାଘର 4 ଜାଗା ଆଣ୍ଠିଏ ଖୋଳା। ସେହିଦିନୁ ସକାଳୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଆଉ ଚମ୍ପା ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ଆଗିଲି ପିଛିଲି ହୋଇ କଟକ ଦାଣ୍ଡ ପଦ୍ମପୁର ଗହିରରେ ଯାଉଥିବାର ଲୋକେ ଦେଖି ଆସି ଗ୍ରାମରେ କହିଲେ। ପୁଅମାନେ ବାପ ଭୟରେ ଶଙ୍କି ରହିଥିଲେ। ଏତେବେଳେ ପାବାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବଡ଼ ପୁଅର ଆଗରୁ କିଛି ବାତୁଳ ଛିଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ରାତି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ସଫା ବାଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିଆ ଆଉ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ନାକ ପୋଛିବାକୁ ତର ନାହିଁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଧରିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଦିନ ରାତି ଧାନ ବିକା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗରାଜ ଘରଦ୍ୱାର ନିଲାମ ହେବ। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି। ପୋଲିସ ଜମାଦାର ବରକନ୍ଦାଜ ଛାଟିଆ ଏଇ 8-10 ଜଣ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସ ଦୁଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଥିଲେ। ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ହେବ। ଜମାଦାର ଘରେ ପଶି ମାଲମତାଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ଆଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ବଣି ବସାରେ ଢେମେଣା ପଶିଲା ପରି ଭୁଆସୁଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଉଆସ ପଛ ତୋଟାରେ କାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଛାମୁକରଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜମାଦାର ଆଖି ଦେଖାଇବାରୁ ତୁନି ହୋଇ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ମୁକୁନ୍ଦା ସମସ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା କହି ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ମାଲମତା ଗୁଡ଼ାକ ନିଲାମ ହେଲା। ନିଲାମ ତ ନିଲାମ। 2 ପାଣିଆ ବଳଦ ହଳକର ଦାମ 4.5 କି 5 କେବେ କିଏ ଶୁଣିଥିଲା? ଦୁହାଳ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କାଏ 2 ବରସିଆ ଛଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ନିଲାମ ଡାକୁ ନଥିଲେ। ଦାମ ଦେଖି ପଛନ୍ତେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲେ। ଜମାଦାର ତ ନିଲାମ କରି ଟଙ୍କା ଘେନିଗଲା। ବାକି ଯେ ଗାଈ ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ଏ ବିଲ ସେ ବିଲ, ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଏତିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ବଙ୍ଗଳା ଗୋଆଲା ଗୋଠରେ କେତେ ଗଲେଣି। କେତେ ବଣା ହୋଇ ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ଉଠୁଅଛନ୍ତି। ହଳିଆମାନେ 2 ବରଷର ବରତନ ପାଇନଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ
ତୋଟା ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଗୋରୁ ଗାଈରୁ ସେମାନେ ଅସୁଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁଳ ଅଧା ଅଧି ହେଲାଣି। ଆସୁଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇନାହିଁ। ପାଣ ହଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଖାଲି ପଳେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ପାର। ଗାଁର ତିଳ ପରି କଥାଟା ହାଟରେ ତାଳ ପରି ଫୁଲିଯାଏ। ସେ କଥାଟା ଏକା ସତ। ଚାରିଆଡ଼େ କଥା ବାଜିଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହାତରୁ ତାଲୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଜଣେ ଓକିଲକୁ ଦେଲେ। ସେ ଓକିଲ ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ 200 ପାଇକ ଘେନି 5ଟା ଘୋଡ଼ା 2ଟା ସବାରିରେ ଚଢ଼ି ଗାଁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣି କହିଲେ, ଘୋଡ଼ାରେ ତୋତେ ଚୋର ନେବ ନା, ସେଠି ଦାନା ପାଣି ଏଠି ଦାନା ପାଣି। ଯେ ରାଜା ହେବ ତାର ପ୍ରଜା ହେବୁ, ଆପଣା ଗଣ୍ଡାକ କିଏ ଛାଡ଼ିବ? ମାତ୍ର ଦୁଶ୍ମନ ପକ୍ଷିଆ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଖୁସି। ଆପଣା ଅସୁଲ ତ ଥାଉ। ଡରରେ ଲାଜରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇକ ଗାଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଗଡ଼ା ଲୋକେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗଛପତ୍ରକୁ ଲଗାଇ 2 ପଦ କଥା ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବାବାଜୀ ଲଳିତା ଦାସ ବିଷୟରେ। ଗଲା କାଲିଠାରୁ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ହାଟ ବାଟ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଢେଙ୍କିଶାଳ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଅ ଶୁଣ ସେହି କଥା। କେଉଁଠାରେ ତୁନି ତୁନି କଥା ଚାଲିଛି। କେହି ପାଟି କରି କହୁଛି, କେହି ଜଣେ କୁହାଳିଆ ହାତ ହଲାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କଥା ମେଲିଛି। 5 ଜଣ ବସି ଥିର ମନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ତ ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସାରାଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। ମଙ୍ଗରାଜେ କଟକ ଯିବା 7 ଦିନ ଠାରୁ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବାବାଜୀ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଭାଗବତ ଘରେ ମଠ କରିଛନ୍ତି। ବାବାଜୀଙ୍କ ନାମ ଲଳିତା ଦାସ। ବୟସ ଅଧୋଡ଼ା, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ, ଦେହଟି ଥାକୁଲ ଥୁକୁଲ, ମୁଣ୍ଡଟି ଲଣ୍ଡା, ମଝିରେ ତରଭୁଜ ଡେମ୍ଫ ପରି ଚୁରୁକି, ବେକରେ ମୋଟା ମୋଟା ତୁଳସୀ କଣ୍ଠି 5 ଫେରା ବସିଛି। ବାବାଜୀ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ନାସା ଅର୍ଦ୍ଧରୁ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତା ଆଉ ଡେଡ୍ ଲେଟର ଅଫିସରୁ ବେରିଂ ଚିଠି ବାହୁଡ଼ିଲା ପରି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଛାପା ଲଗାଇ ହରିନାମ ଶୁଣାଇବା ସକାଶେ ଗ୍ରାମକୁ ବାହାରନ୍ତି। ପରିଧାନ କୌପିନ, ତାହା ଉପରେ ବହିର୍ବାସ, ପିଠିରେ ନାମାବଳୀ, ହାତରେ ଝୁଲି। ବାବାଜୀ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରିନାମ ଶୁଣାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଆନ୍ତି। ତହିଁ ଉତାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଗବତ ଘରେ ଭାରି ବୈଠକ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ 10-12 ଜଣ ତନ୍ତୀ ଭେକ ନେବାର କଥା ହେଲାଣି। ବାବାଜୀଟି ଭାରି ନିର୍ଲୋଭ। କେହି କିଛି ଦେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି। ଏପରି ସାଧୁ କେବେ କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ବାବାଜୀ କାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ମରୁଆକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯଦି ସାଧୁ ସହବାସରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ଏବଂ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ନିନ୍ଦାଜନିତ ମହାପାତକ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣିବା ବେଳୁ ମନଟା କିପରି ଗୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ମରୁଆ ସାନ ବୋହୂଙ୍କର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥାଏ। ମରୁଆ ସହିତ ସାନ ବୋହୂଙ୍କ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବାପ ଘରୁ ଏବଂ ଶାଶୁ ଘରୁ ବିଭା ସମୟରେ ମୁହଁ ଚହାଣି ନଗଦ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ସରେ ଥିଲା। ବାକ୍ସ ମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାଲ ସହିତ ମରୁଆର ସମ୍ପର୍କ ରଖି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ତ ସାଫ ଡକା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡକା ପଡ଼ି ତୁନି ହେଲେ ମରୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ କିଏ ଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଦୁଆରେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଦୁଆରେ ଦୁବ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସାର କଥା, କେତୋଟି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୌରବ ଆଧିପତ୍ୟ ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲାଣି। ନିର୍ଜଗାମ ଯଦାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଜଭୁକ୍ତ କପିତବତ୍। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ତୁମେ ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ, ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତୁମ୍ଭେ ଅତି ନିର୍ଜନରେ ଅତି ସାବଧାନରେ କିଛି କର୍ମ କରି ମନେ କରୁଛ
ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେଖାର ଅନ୍ତରାଳେ ରହିଛ। ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜ ପୋତିବା ବେଳେ କେହି ଦେଖେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଜାତ ବୃକ୍ଷର ମନୁଷ୍ୟ ନେତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲ ତାହାର ଫଳ ତୁମ୍ଭକୁ କଦାଚିତ୍ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ହେ ବଳବାନ, ଧନବାନ, ଗର୍ବିତ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛ, ଦିନେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା କି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ସୁବାଦାର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଫକୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପକାର କରି ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟଜନକ ଘୋର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେ ଐତିହାସିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାଘ ସିଂହ ଘରେ ଚୌକିଆ ଥିବା ହେତୁରୁ ରତନପୁରର ଯେଉଁ ଡମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗରାଜେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜେଲ୍ ଦିଆଇଥିଲେ, ଘଟଣା ସୂତ୍ରରେ ଆଜି ସେହିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲା। ରତନପୁର ମୌଜାର ଡମମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଜେଲଖାନାରେ ଦେଖି ସଙ୍ଗାତ ଅଇଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଇଲେ, ସାଆନ୍ତ ଅଇଲେ କହି ହସି ହସି ଟାପରା କରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଧନବନ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୁରୁଣା ସର୍ଦ୍ଦାର କଏଦୀମାନେ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ତାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜ ରତନପୁରିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଣା ପେଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଇଠାଏ ଖୁନ୍ଦାଟାଏ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଅପରାଧରେ ଗୋବରା ଜେନାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 1 ବର୍ଷ ମିଆଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ କାହାରିକୁ ଅନେଇ ବସି ରହେ ନାହିଁ। ଚିରକାଳ ସମାନ ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ଭାବରେ ବହିଯାଉଛି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଘଣା ପେଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଦିନ ଅଟକି ରହିବ ଏମନ୍ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସୁଖର ଦିନ ଘୋଡ଼ାରେ ଧାଏଁ, ଦୁଃଖର ଦିନ ହାତୀରେ ଚଢ଼ିଯାଏ। ତୁମ୍ଭେ ହା ହା କହ, ଦିନ ତାହାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ବୁଝେ। ତାହାର 8 ପହରରୁ ନିମିଷେ ଆଡ଼ବାଙ୍କ ହେବାର ନାହିଁ। 1, 2, 3, 4 ଦିନ କରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜେଲ୍ ମିଆଦ 2 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ ବଖରାରେ ଶୋଉଥିଲେ ସେ ବଖରାଟା ମରାମତ କରାଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଖରାକୁ ନିଆଗଲା। ଜେଲଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ମାଟିର ପିଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ଥାଏ। ରାତିରେ କମ୍ବଳ ପାରି ସେଥିରେ 8 ଜଣ କଏଦୀ ଶୁଅନ୍ତି। ଦୈବାତ ରତନପୁର ମୌଜାର 6 ଜଣ ଡମ, ଗୋବର ଜେନା ଓ ମଙ୍ଗରାଜେ ଏହି 8 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ରହିଲେ। 4 ଦିନ ତଳେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ବିପଦ ଘଟିଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି କଟକ ଦରଘା ବଜାରରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଗଳଖାନା ଅଛି, ଏପରି ପୂର୍ବେ ନଥିଲା। ବାଇଆମାନଙ୍କୁ ଜେଲଖାନାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରହିବା କୋଠରୀର କିଛି ଦୂରରେ ପାଗଳାଗାରଦ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବାଇଆ ଥିଲା। ସେ ରାତିଯାକ ଶୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ସାରିଆ, ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କହି ନାଚେ, ଚିଲା ମାରେ, ଡକା ପାଡ଼େ, ହସେ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଧାଏଁ। ବରକନ୍ଦାଜମାନେ ଧରାଧରି କରି ରଖନ୍ତି। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଧାଇଁ ଆସି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାକ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଜେଲଖାନା ଦୁଆରେ ଭାରି ଗୋଳମାଳ। 2 ଗୋଟି ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁକୁସୁକୁ ହେଉଥିଲା, ମରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ନେଟିଭ ଡାକ୍ତର ଓ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଆସି ମାଇନା କଲେ। ରୋଗୀର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଜେଲ୍ ଦାରୋଗା ରେଜିଷ୍ଟରୀ ବହି ଦେଖି କହିଲେ, ଲାଶ 977 ନମ୍ବର କଏଦୀ ଗୋବରା ଜେନା, ରୋଗୀ ନମ୍ବର 975 କଏଦୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ରୋଗୀର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଫୁଲିଛି। ନାକଦଣ୍ଡା ଫାଟିଯାଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ସମୟ ସମୟରେ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ସାହେବ ରୋଗର କାରଣ ମାଡ଼ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଖୁବ୍ ତଦାରଖ ହେଲା, ଧୁମ୍ଧାମ୍ ହେଲା। କିଏ ମାଡ଼ ମାରିଲା ସ୍ଥିର ହେଲା ନାହିଁ। ରୋଗୀର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ପହରା ବରକନ୍ଦାଜ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଦୁମ୍ଦାମ୍ ଗୁମ୍ଗାମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ଡମ 6 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। କଏଦୀ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ମକଦ୍ଦମା ତଦାରଖ ଖତମ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ସାହେବ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ରୋଗୀର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିରଳ। ତାହାର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ସାହେବଙ୍କ ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଅମାନେ
ଧାନ ଅମାର ତଳିପୋଛ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲେଣି। ସେମାନେ ବାପକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଫେରିଆଇଲେ କି ରକ୍ଷା। କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆପଣା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଆତ୍ମାନଂ ସତତଂ ରକ୍ଷେତ୍, ଏହି ନୀତିବାକ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବୁଢ଼ା ହଳିଆ ମୁକୁନ୍ଦା ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡିରା 4-6ଟା ପହ୍ଲାଣ ସଜ ବିକିଦେଇ ଖଣ୍ଡେ ଡୋଲି ଧରି ତରବର ହୋଇ କଟକ ଧାଇଁଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ୟା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉପସଂହାର। 3 ମାସ ତଳେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ସାନ୍ତାଣୀ ଯେପରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ପୁରୁଣା କତରା ଖଣ୍ଡକରେ ମଙ୍ଗରାଜ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ ନଡ଼ବଡ଼ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶିବାଚମାର କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ 2 ଜଣ ବୈଦ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ। କାଲି ରାତିରୁ ଜବାବ ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେଣି। ଗୋପିଆତନ୍ତୀ ହାତ ଲଗାଇଛି। ଗୋପିଆତନ୍ତୀ ଓରଫ ଗୋପୀ କବିରାଜ ଜଣେ ଡାକଫୁକାର ଟାଣୁଆ ବୈଦ୍ୟ। 4 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ତାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ତାହାର ନାକ ପୋଛିବାର ତର ଥାଏ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପାଛୁଡ଼ାଟା ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କାନ୍ଧରେ ନାଲିଆ ଗାମୁଛା ପକାଇ କାଖ ତଳେ ଔଷଧ ବଟୁଆ ଝୁଲାଇ ବାଙ୍କମୂଳିଆ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ହାତରେ ଧରି ରୋଗୀ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରେ। ବଟୁଆ ମଧ୍ୟରେ 72 ନିଦାନ ରୋଗର ଔଷଧ ବଟିକା ଅଲଗା ତସର ଲୁଗାରେ ସାଇତା ଅଛି। ଗୋପୀର ଦଦେଇ ଜଣେ ନାମଜାଦା ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଔଷଧ ରୋଗୀ ଦେହରେ ଚକମକି ପଥର ପରି ଲାଗିଯାଏ। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବଟିକା ଗୋପୀ ଆଜି ଯାଏଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଗୋପୀ ମଳୁ ବିଛଣା ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସି ଢେର ବେଳ ଯାଏଁ ନାଡ଼ି ଚିପିଲେ। ଉପରକୁ ଅନାଇ ଆଖି ବୁଜି ଦାନ୍ତ ନିଶାଡ଼ି ରୋଗ ଅନୁମାନ କଲେ। ମୁକୁନ୍ଦା ଭକ୍ ଭକ୍ କରି କବିରାଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ପଚାରିଲା, କବିରାଜେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କବିରାଜେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି କହିଲେ, ବୋଇଲା କଣ୍ଠଶ୍ଲେଷ ପ୍ରଣୟିନୀ ଜନେ କିମ୍ ପୁନର୍ଦୁ ଭଂସସ୍ତେ। ବୋଇଲା କଣ୍ଠରେ ତ ଶ୍ଲେଷା ଲାଗିଲେ ପ୍ରାଣ ଯାଏ। ସେ ପୁଣି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବଟି? ହେଲେ ମୁଁ କି ଏମାନଙ୍କ ପରି ଅପାଠୁଆ କବିରାଜ ହେଇଛି? ଦେଖ, ମୁଁ ରୋଗକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ନେବି। କବିରାଜେ ଏହା କହି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲେ। ମୁକୁନ୍ଦା ପଚାରିଲା, ମଳୁର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଭୁଲିଛି କିଆଁ? କବିରାଜେ ବୋଇଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦିଷ୍ଟ ଗୁଣମ୍ ଶୋଥମ୍। ବୋଇଲେ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ଦୋଷ ଗୁଣରୁ ଶୋଥ ହୁଏ। ହେଉ, ଭାବନା ନାହିଁ। କସ୍ତୁରୀ ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। କସ୍ତୁରୀ ତିଳକମ୍ ପେଟକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତିଳକ କରିଦେବାକୁ ହେବା। କବିରାଜ ମୁକୁନ୍ଦା ପାଖକୁ ନଗଦ 4 ଅଣା ପଇସା ନେଇ 1.5 ମାଳ କସ୍ତୁରୀ ବଟୁଆରୁ କାଢ଼ିଲେ। ଏହାକୁ ଅନୁପାନ ଦରକାର। କବିରାଜେ ବୋଇଲେ, ପାଠ କହିଲା, ମସ୍ତକମ୍ ମଟୁକି ରାତ୍ରି ଶୁଣ୍ଠି ପିପଳି ମେବଚ। ବୋଇଲା ରାତ୍ରିରେ ଶୁଣ୍ଠି ପିପଳି ବଚ ମୁଥା ମାରି କୁଟିବା। ମୁକୁନ୍ଦା ପଚାରିଲା, କେତେ ଲେଖାଏଁ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆସିବ? ବୋଇଲା ଅନୁପାନ ବିଶେଷଣ କରୋତି ବିବିଧାନ ଗୁଣାନ୍। ବୋଇଲା ଅନୁପାନ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ କରିଦେଲେ ବିଧା ମାରିଲା ପରି ଗୁଣ ହେବ। କବିରାଜେ ରୋଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ କରୁ ରୋଗୀ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କ୍ରମଶଃ ନିଶ୍ୱାସ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। 2 ଆଖି କୋଣରୁ 2 ଟୋପା ଜଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ମଙ୍ଗରାଜ 4 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଲେ ହାଉଳି ଖାଇଲା ପରି ଚମକି ପଡ଼ି କହନ୍ତି, ଥ ମା ଗୁ। ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ, କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣତର କିଛି ବୁଝାଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଶାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ମୁକୁଳା, ମୂଳା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧଳା ଦାନ୍ତ, 2-3 ହାତ ଲମ୍ବ ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଧାଇଁଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନରେ ହୁଏ ତନ୍ତୀ ସାହିର ଭଗିଆ ତନ୍ତୀ ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନଟି ବୁଲାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହିପରି ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମନ୍ତ ବଜ୍ରସ୍ୱରରେ କହୁଛି, ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଦେ। ମଙ୍ଗରାଜ ହାଉଳି ଖାଇ କହନ୍ତି, ଥ ମା ଗୁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ନରକଙ୍କାଳ ଦିଗନ୍ତରାଳରେ ଦେହ ଲୁଚାଇ
ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେମନ୍ତ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ନୀରବରେ ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଗଲା ଯାହାର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେବାରୁ ଅନାହାରରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏଇଟି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଭଗିଆ ପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାୟା ଆକାଶ ମାର୍ଗସ୍ଥ ଘୋର କଳାମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଡ଼୍ଗ ଏବଂ ଲୁହାର ମୁଦ୍ଗର। ଏକାବେଳକେ ସମଗ୍ର ମୁଦ୍ଗର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜ ଅନାୟତ ହୋଇ ସେହି ଅନାଥ ଶରଣ ପତିତପାବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଶାନ୍ତିମୟୀ ଆଶାପ୍ରଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତା। ପୂର୍ବ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ବସି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହରେ କୋମଳ ହସ୍ତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ବିମାନବାସିନୀ ଲାବଣ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଛାୟା ଅଟେ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳି ସଂକେତ କରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପାଶକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧାବିତ ହେଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।